your planet. Those who rise against us will be destroyed. Those who have achieved an elevated existence, raise your fists. Freeway, slanging my, banging my, swinging my coupe. DeVille, scoop, DeVille, like that right back top of the hill. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. What? Like what? Hey. What? Like what? Hey. What? Like what? Hey. What? Like what? Hey. What? Like that? Like what? Like that? Like what? Like what? It's not on. Namaste, Swagacha Haju Harulai. Applause for my Nepali, please. Okay, hello and welcome everyone. Let's start by giving another huge round of applause for Keshavan Group for that wonderful performance. As we saw represented in the dance, hackers and viruses are happily roaming free across the country and are posing a great threat to our privacy, our networks, and our society as a whole. That is why this course is so important and the reason why we are all here today. At the British College, we are so proud to be able to say that we are the first college in Nepal to be running this program, which is set to have one of the highest employability rates for any course in the country. And I am very happy to welcome the potential students for this course who sit in the audience today, along with their parents, our staff, and our faculty, and a host of special guests that we have invited from the industry. We are so pleased to have you here with us today for this very special occasion. My name is Mani, and along with Jessica, we're going to be your MCs for the evening. So without further ado, I would like to welcome our chief guest, Mr. Bahadur Mishra, along with our speakers, Mr. Anil Kumar Datta, Mr. Manish Jha, and Mr. Vishal Upadhyaya. And to officially launch the event, I would like to invite Mr. Bahadur Mishra, Deputy Governor of Nepal Rastra Bank, to launch the event. We would like to apologize on behalf of Mr. Mahaprasad Adhikari, Governor of Nepal Rastra Bank, who intended to be here today, but unfortunately, due to medical reasons, was unable to attend. He did, however, send his deputy, and so we are delighted to welcome in his place, Mr. Mishra. He's on the stage, and
So now for the official inauguration. Thank you, Mr. Mishra. We will now hear a video address from Professor Mary Bishop, Executive Principal of the British College. Mary holds a first degree in English Language and Literature, a master's in Business and Management Research, a PhD in Social Accounting, and is a fellow of the Chartered Association of Certified Accountants. We are very lucky to have her as a part of the British College family and look forward to joining her with us soon. So please watch this video message from Mary Bishop. At the British College, we've been successfully working with the University of West of England for the past 10 years, delivering Bristol Business School undergraduate and postgraduate business and management degrees. I'm delighted to confirm we are now also working with the university's Faculty of Environment and Technology to develop a portfolio of undergraduate and postgraduate IT programmes to complement our existing portfolio of IT programmes. The first of those is a new undergraduate programme, BSc Honours Cyber Security and Digital Forensics. We will be delivering this programme in January 2022. Cybercrime is a significant and growing problem, and the skills to deal with it are much sought after by employers. This is the first specialist undergraduate programme of this type in Nepal, so we expect it to be very popular. Not only will students gain computer programming and database skills and knowledge about networks and systems, they will also gain vital professional skills using industry-standard forensic and security tools. There will be practical projects, including investigating computer crimes and assessing the integrity of forensic data and computer security systems too. Studying this exciting cutting-edge course will really give students the advantage of gaining the specialist skills they need to work in this growing area, preparing themselves with future-facing skills in a fast-changing market. The University of West of England is based in the southwest of the UK, within easy reach of London. Students will have the opportunity to make short study visits to the UK whilst on this programme. They will also have the opportunity to transfer to the UK for their studies. And final year study in the UK includes entitlement to apply for a 2-year post-study visa to gain valuable working experience in the UK. The University of West of England is a highly rated university with excellent teaching and learning, student experience and outcomes. We are delighted to be expanding in this way with our long-time partner and will update further on our growing portfolio over the coming months. I would now like to welcome and introduce Mr. Mishra, CEO of Facts to Nepal, to deliver his presentation on facts and figures, cybersecurity and digital forensics. Thank you. Namaskar. These days we realize that most of the time we get ourselves engaged in digital device which all are related with cyber. And recently in all of your tables you can see one infographics which shows that whenever we have any disaster happening, all these attackers and all these hikers, they get more active. हाम्रो सोसाइटीमा पनि हामी हेर्न सक्छौं नि जुन भूकम्पको बेलामा धेरै चोरी हुने हैन भूकम्पको बेलामा हामी डाइभर्ट हुन्छौं अर्को कुनैतिर र हाम्रो घरतिर चोरीको एक्टिभिटिजहरु चाहिँ धेरै बढ्छ we get insecure. So while having all this pandemic, all this disaster all around the world, all these cyber hackers
all these security issues, it's getting more sensitive and we feel more insecure. So हामीले हाम्रो फाइन्डिङ्स हाम्रो डेटाहरू चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ. एउटा ग्लोबल कन्टेक्स्ट कस्तो छ र अर्को चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्ट कस्तो छ. सो यसमा हेर्दै गर्दाखेरि ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले जुन तपाईँको टेबलमा राखेको छौँ, सो यो पेन्डेमिक बेलामा 2019 देखि चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो अल दिस साइबर सेक्युरिटीको इस्युहरू मोर सेन्सिटिभ भएको, मोर केसेसहरू त्यहाँ देखिन थालेको, जसमा पनि युरोप जस्तो डेभलप कन्ट्रीहरू झन् इन्सेक्योर भएको 42% र त्यसरी नै अरूतिर हामीले देख्न सक्छौँ. यसमा फेक न्युज 14% र अर्को स्क्यामहरू 59%. यो इस्युजहरू हामीले हेर्दै गर्दाखेरि वी आर बिङ इन्सिक्योर, वी निड मोर एक्सपर्टिज यो कुराहरूमा भनेर देख्न सक्छौँ. त्यसरी नै हाम्रो यो रिस्क कसरी छ, सर्ट टर्म रिस्क कस्तो छ, लङ टर्म रिस्क कस्तो छ भनेर हामी यसमा पनि स्टडिजहरू गरेको छौँ. यसमा अलि धेरै डिटेलमा चाहिँ हाम्रो प्यानलमा पनि कुरा हुने भएकोले गर्दा म हरेक पोइन्टको त्यति डिटेलमा गइरहेको छैन. ग्लोबल फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट यो साइबर क्राइमले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट कति छ र त्यसमा हाम्रो देशमा पनि हामीले रिसेन्टली देखिरहेको छौँ कि पैसा माग्ने, पैसा लुट्ने, राम्रो राम्रो रेपुटेड अर्गनाइजेसनको मान्छेहरू पनि इन्सेक्योर हुने, हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ. हामीले धेरै इस्युजहरू यस्तो फेस गर्न थालिरहेका छौँ. 2013 मा $300 बिलियन मात्र यसको रिस्क थियो भने 2021 मा आएर यो 945 बिलियन को रिस्कमा हामी पुगिसक्यौँ एनुअली. यो सेक्टर अलि एकदमै धेरै इन्सेक्योर हुँदैछ. त्यसमा कोभिड बेलामा चाहिँ अलि झन् धेरै र हामीलाई दुईवटा यो ग्लोबल एरिनामा एकदमै धेरै डिस्कसनमा आएको द सोनी केस अप्रिल 2011 को र द एसे मेडिसन केस 2015 को, यस्तो यस्तो केस जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ हुने र एउटै केसमा $25 बिलियन जस्तो सम्मको लस हुने ग्लोबल मार्केटलाई, त्यो कुराहरू हामीले देख्यौँ. यसमा एक्सपेन्डिचर अन साइबर सेक्युरिटी हेर्दै गर्दाखेरि 2021 मा $262 बिलियन देखिन्छ भने यो 25 सम्म जाँदाखेरि अलमोस्ट डबल 458 बिलियन यसको एस्टिमेटेड कस्ट देखाएको छ, जुन यो ग्लोबल मार्केटले बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ यो कस्ट. र त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ टु प्रिपेयर आवर सेल्फ अहिलेदेखि नै टु सेभ आवर सेल्फ फ्रम अल दिस डिजास्टर्स. र यसमा चाहिँ ग्लोबली माइक्रोसफ्टले एकदमै धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिराखेको टु प्रिपेयर अल दिस थिङ ह्याजर्डबाट हामीलाई बचाउनको लागि. डाटा ब्रिचेसको कस्ट हुन्छ एउटा, यसको अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ, इकोनोमिक कस्ट हुन्छ. त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई कति छ यसमा, हाम्रो पब्लिक सेक्टरमा कति छ, फाइनेन्सियल सेक्टरमा कति छ र यसको कम्युनिकेसन सेक्टरहरूमा, मिडिया सेक्टरहरूमा कति छ भनेर हामीले एउटा हेर्न सक्छौँ. र यसमा यो सबै चाहिँ बढिराखेको छ. यसमा हामीले नम्बर अफ डेज जुन इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ र त्यो लसेसहरू पनि बढिराखेको छ. र यसरी नै हेर्दै जाँदाखेरि साइबर सेक्युरिटीको जब्स, दिस इज लाइक मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक यो फोरमको लागि. यो हेर्दै गर्दाखेरि अहिले 3.12 बिलियन चाहिँ पोजिसनहरू देखिन्छ भने यसको लागि रिक्वायर्ड. 2013 मा हामीलाई ग्लोबली 1 मिलियन पोजिसन साइबर सेक्युरिटीको जब अपर्च्युनिटी मात्र थियो, तर यो 21 मा हेर्दाखेरि 3.5 पुगेको छ. जसमध्ये यसमा इन्डियामा मात्र 3.5 आउट अफ 3.5 हाम्रो 1.5 चाहिँ इन्डियन मार्केटले नै 25 सम्म एक्सपेक्ट गर्छ, उसले त्यति जब क्रिएट गर्दैछ. र while we are having first course introduced in our country about cyber security, it shows that हाम्रो लागि चाहिँ 15 लाख जब अपर्च्युनिटी हाम्रो नियर बाई और नेबरिङ कन्ट्रीमै त्यति जब मार्केट हुन्छ. हामीले अहिले I run research company Facts Nepal भन्ने, and I was talking with few of our colleagues that
Annually, हाम्रो revenue-को 30% revenue चाहिँ we need to give it to either Indian or other international expertise-को लागि हामीले share गर्नुपर्छ, which is painful. 100 रुपैयाँ कमाएको 30 रुपैयाँ अरूलाई दिनुपर्छ, किनभने we do not have enough data science-को skill in this country. र त्यसैले गर्दा we have to be dependent on international expertise-हरुमा. तर अहिले आएर रिसर्चको हाम्रो एनुअल मार्केट 1 बिलियन जस्तोको क्रस गरिसक्यो हामीले. त्यसमा भनेको हामीले 30 मिलियन त 300 मिलियन त दिइरहेको छौँ अरूतिर 30 मिलियन. सो त्यो भनेको यदि डेटा साइन्स यस्तो डेटा साइन्सको प्र्याक्टिस जुन मैले भने त्यसरी नै साइबर सेक्युरिटीमा पनि इफ वी आर नट गोइङ टु एक्सपर्टिज or we are not going to produce expertise or enough human resource for our market, we'll have to depend on other international market. So जुन हामीलाई अब बल्ल डेटा साइन्स कसैले पढाउन थालिदियोस्, हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटमा पठाउने त्यो पैसाको कस्ट घटोस् भन्ने हामीलाई हुन्छ. त्यसरी नै we can realize र त्यो एसिया पेसिफिकमा चाहिँ 22% 2019मा थियो भने अहिले 25% केसेसहरू त्यो रेज भइसक्यो. र यसमा नेपाली कन्टेक्स्टमा हेर्दै गर्दाखेरि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन यस्तो छ, वायरलेस 14,000 अनि केबल 172,000 र फाइबरको 1 मिलियन भन्दा धेरै छ. यो इन्डिकेटर्सहरू हामीले हेर्न सक्छौँ. त्यसमा केसेसहरू कम्प्लेन्ट्सहरू के छ भने हाम्रो 4,614 एनुअली नम्बर अफ केसेसमा 4,158 त फेसबुकको मात्र छ. अरू युजर्स नभएको होइन, अरूतिर हाम्रो चाहिँ कम्प्लेन पनि नभएको होइन. बट we do not have clear understanding about all this scenario. Where is the problem? What is the problem? भन्ने पनि हामीलाई त्यति knowledge छैन, किनकि we are not educated or skilled in that sector. र यो problem हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हामीलाई. र most of the cases we don't bring because we are not aware about the clear picture. नेपाल चाहिँ global secure cyber security मा secure मा चाहिँ 94 र्याङ्कमा पर्छौँ अहिले, जसमा चाहिँ एसियाकोमा चाहिँ हामी 17th मा पर्छौँ, which is like it shows that we are not secure. Population को हिसाबले जियोग्राफी यो सबैमा हेर्दा र त्यसमा हाम्रो चाहिँ legal measuresहरू 15% छ, technical measuresहरू 5% छ, organizational measuresहरू 9.5 भनेको हाम्रो enough infrastructureहरू build भएको छैन, हाम्रो personal capacity development पनि enough छैन, र cooperative measuresहरू एक अर्कासँग cooperation institutionalहरूको cooperation पनि enough छैन. त्यो कारणले गर्दा we are not that well secured cyber security मा. र यसमा institution wise हेर्दै गर्दाखेरि we give credit to Dr. Rajiv Subba पनि कि उहाँको इनिसिएसनले गर्दा अहिले नेपाल पुलिस most secure र equipped cyber security मा छ. तर त्यसरी नै हामीले we do not have other institution more equipped and expertise भएको त्यस्तो छैन. त्यसमा we need to have such courses, college taking initiation, universities having affiliation. So these are the things. So यसमा हामीले central government को organizational structure हेर्दै गर्दाखेरि business owners-हरु यिनीहरुमा छ. Province levels-मा गएर private sector अलि weak छ र local sector-मा त private sector झन् weak छ. So we need our government and private sectors to take more initiation to have our organizational structure, cyber security more equipped and all. So I would like to request you all to give interest because it all shows global context about the potential opportunities and our national context about the required, हाम्रो कति हामी secured हुन required छौं and we are not secured. So thank you British College for bringing this course and trying to educate our upcoming generations. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Manish. I would now like to welcome Mr. Mishra back to the stage to deliver his formal address. नमस्कार, गुड आफ्टरनुन सम्पूर्णमा. म बहादुर मिश्रा. साह्रै खुसी लागेछ यो लन्च प्रोग्राम देखेर र सानो कथा चाहिँ सुनाउन चाहन्छु सुरुमा म आफ्नो तर्फबाट. 1.5 वर्ष अगाडि नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा चाहिँ नि यो एटिएम ह्याकिङ भएको थियो. त्यो ह्याकिङमा चाहिँ नि त्यतिखेर म पिएचडी पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर थिएँ, त्यो रेस्पोन्सिबल थियो.
त्यस अवस्थामा हामीले यो फोरेन्सिकको लागि म्यान पावर खोजेको, एक्सपर्ट खोजेको, मान्छे पाइएन। धेरै मेहनत गऱ्यौँ सिङ्गापुरमा सम्पर्क गरेर चाहिँ, त्यसपछि त्यो घन्टाको हिसाबले राम्रै ह्यान्डसम पैसा तिरेर हामीले ल्यायौँ। हिजो भर्खरै गवर्नर साहबको अनुपस्थितिमा म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रतिनिधित्व गर्दैछु। गवर्नर साहबले मलाई भन्नुभयो, उहाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ आफ्नो पर्सनल कारणले, र इमिडिएटली मैले चाहिँ ओके गरेँ। किनभनेदेखि यो जुन कोर्स छ यो साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल फोरेन्सिक, दो म यो टेक्निकल यो आइटीसँग सम्बन्धित विद्यार्थी होइन, यद्यपि चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण छ र यसले देशको लागि, अघि मनिषजीले भन्नुभयो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गरेर जानुभएको छ। त्यसको लागि म चाहिँ नि यो ब्रिटिस कलेजलाई सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट, खास गरी वित्तीय क्षेत्रको तर्फबाट बधाई भन्न चाहन्छु सुरुमा। ओके, थ्याङ्क यू। Mr. Rajan Kanel, CEO, founder of British College. Joint Secretary Anil Datta, Government of Nepal. Dr. Rajiv Subba, moderator of this program. Distinguished guest speakers, Manish ji, ladies and gentlemen, namaste, good afternoon. I feel very much privileged to address this launch event of BSc Honors Cyber Security and Digital Forensics. As I have told you, it's very important for our country. By British College. I'd like to thank the British College for giving me this opportunity to be here and share some of my experience, views from the side of Nepal Rastra Bank, from the side of financial sector of this country. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have been rapid changes, seeing all the changes in digital technology in our lifetime, and it has transformed the way we live, work, and get services. Such innovation in product, service, distribution, sales, marketing, etc. have increased the efficiency and effectiveness of the service delivery. Such digital transformation is more prominent in financial sector, especially in digital payments. Innovation in digital payments backed by FinTech has changed the way of traditional banking, as we all know this. Similarly, government and regulatory bodies like Nepal Rastra Bank are also increasing the efficiency and effectiveness of the service delivery by using technologies such as FinTech, GovTech, RegTech, and SupTech, and so on. Emerging technologies such as artificial intelligence, ML, cloud computing, DLT, etc. are making the impact of digital transformation more prominent. But digital transformation is not only bringing benefit and advantages and opportunities to make the service effective and more customer friendly, but also creating some hindrances, problem to us. Moreover, cyber threats landscape is changing rapidly. Attack modalities are becoming more and more sophisticated, and cybercrime incidents are increasing and becoming challenging due to borderless nature of the cybercrime. As just Mani says, mentioned, many cyber crimes and the amount is increasing up to 9 billion, and that's one. Thus, such growing security breaches, cybercrime and cyber attacks resulting in high financial, operational and reputational losses in many organizations, especially in global financial sector, have demonstrated the importance and urgency of cyber security and digital forensics. In the financial sector, number of security breaches are increasing even more rapidly. We also had some bad experiences of security breaches incidents in our financial sector, especially related in international payments, cards, and ATMs. Now, we have realized that to mitigate and manage such incidents, we are in need of more cyber security and digital forensics professionals who is relevant skill. And that has been, today is the day, and British College is showing that, very good horizon for the light to have this technical person grow here in Nepal, so that we should not go to Singapore and somewhere else to get those experts. Nepal Rastra Bank has developed and implemented legal, institutional, technological, and procedural arrangement to secure IT infrastructure and to mitigate the risk.
Payment and Settlement Act, and related bylaw, information security related guidelines and policies have been enforced. A dedicated department has been set up. Payment system department has been set up, and IT division is being upgraded to facilitate, promote, secure, and regulate digital technology and security in financial sector. Foreseeing the importance of cyber security in financial sector, Nepal Rastra Bank issued IT guidelines for bank and financial institutions by following international regulatory standards. All commercial banks are mandated to appoint dedicated information security officer, which we do not have. That's the irony here. We instructed commercial banks to hire one ISO, but we have to see other international universities, whether there are some Nepali or some people coming from there to work here as in Nepali bank, and that will complete by this British College, and I congratulate British College once again for this. After issuance of the guidelines, we have seen significant improvement in cybersecurity posture in financial institutions. We had already directed bank and financial institutions to move to secure technology in card and mobile-based payment technology, and mandated commercial banks to conduct IS audit and vulnerability scanning and penetration testing VAPT periodically to strengthen their cybersecurity measures. Again, for that VAPT, we have to ask international personnel to come to here in Nepal, and they will take a lot of money from here as foreign exchange. That's very important. Likewise, Nepal Rastra Bank has been focusing on regulation and supervision of technology and technology-based services to improve the cybersecurity posture of financial sector. We have been consistently advising and directing financial institutions, PSPs and PSOs under our regulatory purview to adopt international best practices and measures to protect from cyber attack through directive, periodic and event-based circulars, seminars, meetings, and so on. Being a regulatory authority, we intend to sharpen our focus on cyber security in financial sector, but the effort of regulatory body only may not be sufficient to tackle evolving cyber security threat. We expect all related stakeholders, experts, work together to strengthen the cyber security measures. Ladies and gentlemen, dear guests, studies have shown that globally there is an acute gap in supply of cybersecurity professionals and skills than the demand. As Manish said, India is having demand a lot of cybersecurity personnel that he has already mentioned. We have experienced that the supply of cybersecurity professionals with necessary competency is not adequate to meet the demand in our country as well. We had to hire cybersecurity professionals from other countries, as I mentioned, by paying handsome sum of money to conduct cybersecurity and digital forensic related job in our country due to the lack of such professionals in here. I believe the British College did right job by introducing BSc Honours Cybersecurity and Digital Forensics, a franchise course of the University of the West of England in Nepal. I am confident that this program will be instrumental to meet the demand of the cybersecurity and digital forensic professional with required skills in our country. And I would like to stop here. I would like to congratulate British College, all the students in Nepal, those who are willing to study abroad for this cybersecurity, they can study here and work here. I would request all the parents and the students, and I in here. Thank you so much. Thank you for inviting me. Namaste. Thank you so much, Mr. Mishra. We'd now like to invite Mr. Rajan Kandal, our founder, to deliver his token of appreciation.
Thank you again, Mr. Mishra. Tonight we have some very special guests with us, and we are delighted to say we will be honouring us with some formal addresses. We would like to start by welcoming the Chief Information Officer of NSL, Mr. Vishal Upadhyaya. यहीँ बसेर बोलौँ होला है सुनिन्छ है हस् thank you very much. Thank you Rajanji and the British College for inviting me to this forum. And सर्वप्रथम Deputy Mayor Sahab, Rastra Bank, Joint Secretary Ju, Rajan Kanil Ju. See, cybersecurity in today's context, what does it mean to us? Right, I would like to speak a bit around that particular area. I'll just go through some of the leading indicators of the world and what does it mean to us from a risk perspective. Why is this course so important in the context of Nepal? Maybe I'll touch a bit across that. Hazurarko, Kokali World Economic Forum follow garnunsa. If you see, cybersecurity has been on the top right quadrant for last 6 odd years, right? I mean, this is where the industry leaders across the world, Jatipani policy makers, Jatipani CEOs, presidents of the world, the prime ministers of the world, they are all here and discussing across. If you look at 2021, you see that it is still on the top 10 quadrant of the risk. And on the right-hand side, what you see is cybersecurity failure is still notching up ahead rather than going little backward or downward. So the impact and the likelihood is still on the rise. Now, COVID-19 Suru Bhayo, almost we're there for 2 years now. What has it taught us? Or what is it saying to the organization and their priorities? If you see across all the organization, including ourselves and NSL, we are focusing across digitalization, a touchless system, whether we want to interact with our customers, our sales ecosystem, or whoever it is. Not just us, everybody is working around that, and everybody is working to ensure that employees can work remotely, that too safely, and accelerate automation across every sector. Top 5 are across IT, automation, work from home, etc. Everything powered by ICT. And again, the World Economic Forum ke arko job ko vector ma maile hereko the. Technology by 2025 kun organization le chahi ke technology adopt gardaisa bhanera. Now if you see, everything that you see on the rising is across technology, whether it is analytics, AI, big data, but the bigger portion or the chunk that is increasing is across encryption and cybersecurity. Yet again, cybersecurity trend is coming out well ahead of the remaining things. And on global job demand trend, the increasing trend again on top 10 list, you'll see information security analysis. Of course, on the top 10, you'll see everything related to technology. One does not exist without the other is what I would like to put across in this forum. Why is it so important? भन्दाखेरि अघि फ्याक्स नेपालबाट पनि प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, मैले पनि त्यही वेबसाइटबाटै गएर यो डेटाहरू लिएको हो, यो IBM को डेटा मैले देखाइरहेको छु. They did a study across 50 odd companies, big companies, across 17 countries, 7 years of research, and this is what they said, right?
त्यो तीनवटा बुलेट पोइन्ट तल मैले जुन राखेको छु, द्याट्स वाट इज द जेस्ट हियर. अन एभरेज एउटा डेटा ब्रिच साइबर सेक्युरिटी ब्रिचको कस्ट भनेको US $4.2 मिलियनको इम्प्याक्ट छ पर अर्गनाइजेसन. अघि हाम्रो अगाडिको फ्याक्स नेपालले देखाउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री सबभन्दा म्याक्सिमम इम्प्याक्टेड $9.2 मिलियन भनेर देखाउनु भएको थियो एभरेज है पर साइबर ब्रिचको इम्प्याक्ट. यसले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि फर एन अर्गनाइजेसन इट इज इन्क्रिजिङ योर कस्ट 10% एटलिस्ट अन 2020-2021. र startling thing, why do we need cyber security professional? भन्दाखेरि third point पढ्नुस्. I'm not talking about any त्यो सानो company, a mom and pop shop को गफ गरेको होइन मैले. These are global companies. It's taking 287 days for average time to identify and then mitigate the problem or contain the breach. यदि त्यो राइट ह्यान्ड साइडको टप चार्टमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ दुईवटा कलर देख्नुहुन्छ. राइट ह्यान्ड साइडमा ब्लू देख्नुहुन्छ, अर्को पर्पल अथवा आई डोन्ट नो वाट कलर यु सी द्याट. त्यो द टाइम टु आइडेन्टिफाई इज सो स्ट्यागरिङ. र इभन आफ्टर यु आइडेन्टिफाई यु आर टेकिङ अ भेरी बिग चङ्क अफ टाइम टु कन्टेन or mitigate the problem. Now you can think across as to the importance of the course that the British College has just launched here, right? It's all about identifying and mitigating on time. If we are able to get these things done on time, I think for any organization, a lot of, see, I'm talking about organization, right? Organization works for profit or loss, top line, bottom line. I mean, more profitable organization को लागि काम गर्छु, गफ गर्छु, and that's what we work for. We work for our top line, we work for our bottom line. Now everything, when you work in an organization, wherever you invest in, it has to go back to whether it is contributing on either two areas. Cybersecurity has a direct impact on the top line and the bottom line of the organization. And if, let's say, forensics and mitigations are done on time, each and every organization would be leapfrogging in terms of their financials. What it means is, if an organization is doing good, your economic indexes across everything will go in a positive direction. With that note, I would like to end my speech. Thank you. Thank you, Vishal. Oh, sorry. This is me, Reg. Sorry. Thank you, Vishal. We now have another formal address from the Joint Secretary of the Ministry of Communication and Information Technology, Mr. Anil Kumar Datta. Namaste, Chairman of this program, Chief Guest has already left. Ladies and gentlemen, good afternoon. I am glad to be here and thankful to the Program Organizing Committee for providing me the opportunity to share some words in front of this August gathering. I am delighted that the British College has launched new course on cyber security and digital forensic today, and similarly, Kathmandu University has recently launched master program in AI. This type of programs will really help to prepare graduates which are in high demand in the world. Most of the data and information of all government organizations
private organizations, and other institutions are web-based, and they are hosted in cloud. Cyberspace in this world, as you know, is vulnerable. So we have to protect the data and information from hackers and intruders. We have to set the mechanism for protecting the data and information, and at the same time, we have to make available the data and information to appropriate users at appropriate time. So we need trained professionals in these fields. Identifying high risk and importance, Government of Nepal has high concern in the field like cybersecurity and digital forensic. We have established Security Operating Center in Ministry of Communication and Information Technology, and all the critical systems which are hosted in Government Integrated Data Center are regularly monitored from Security Operating Center by experts. We need additional experts, professionals in this center. For that, we had published expression of interest. We are evaluating the UI received. We have formed National Information Technology Emergency Response Team. We are sending advisory to the organization for the safeguard of the cybersecurity. Cybersecurity section is also formed in Ministry of Communication and Information Technology. Cyber Bureau, a separate organization, has been formed under Nepal Police. We have established cyber forensic laboratories in Nepal Police as well as in Office of Controller of Certification. We have budget program to study the establishment of cyber security center in this fiscal year. Establishment of cyber security center is one of the initiative of Digital Nepal Framework 2076. I congratulate the British College for launching new course, BSc Honours in Cybersecurity and Digital Forensic. I also urge other universities to launch this type of courses or incorporate cybersecurity and digital forensics subjects which are in high demand in the market today in their courses. Thank you very much. Thank you, Anil. I would now like to welcome our founder and CEO, Mr. Rajan Kandel. Mr. Rajan Kandel is a British Nepali businessman and entrepreneur. He is a director of the Kandel Group UK and its subsidiaries, and he chaired the Britain-Nepal Chamber of Commerce from 2015 to 2019. He was an advisor for the Non-Resident Nepalese Association and has been incredibly successful in international business, yet his true passion lies in education. That is why he founded the British College in 2011, which is now the biggest international college in Nepal. With students each year gaining UK degrees and invaluable international business experience, it is because of his hard work, dedication, and diligence that this institution exists. So please welcome Mr. Rajan Kandel. Namaste, good evening, everyone. Very warm welcome to everyone who has managed to come here. We're very grateful for that. As a founder and the CEO of the British College, it is an honor and privilege to welcome you all to this event this evening and to launch this new program, the BSc Cybersecurity and Digital Forensic, tonight.
When I founded the British College in 2011, ICT was still a relatively new field in Nepali education. As a result, we teamed up with two leading British universities, Leeds Beckett University and University of West of England, to provide a wide range of exemplary courses. A decade later, we are now leading education establishment in the country, and the only institution with a British Accreditation Council accreditation, and in fact making us one of the only two institutions in the whole of South Asia to have this BAC accreditation. In this time, we have developed a range of courses, including BBA, BSc Computing, BSc Hospitality Management in undergraduate levels. Similarly, MSc Information Technology, MSc International Business Management, Graduate MBA, and Executive MBA at postgraduate level. We also offer ACCA and Cambridge awarded A-levels at the British College. And so, in line with our vision to transform Nepalese society, we are now bringing a brand new course to Nepal, and which we just launched today. Experts in cybersecurity and digital forensics are in high demand, and as such, there are currently a wealth of opportunities for graduates entering into these fields. That is why we decided to be the first college in Nepal to offer such a unique programs. And in order to make it a success, we have invested in cutting-edge infrastructure to ensure that every student on the course will have access to industrial standard software and use of state-of-art IoT lab in the college, which is something no other institution in the country has been able to set up in this short time. And here with us tonight, we have some wonderful role models for our future students. With us, our chief guest, Mr. Bahadur Mishra, the Deputy Governor of Nepal Rastra Bank, Dr. Rajiv Subba, the former Deputy Inspector General of the Nepal Police, who is here to monitor our discussion sessions later. We also have many distinguished guests, representation from our advisory board, Ms. Asmi Rana, Vishal Upadhyay here, the Chief Information Officer from NCEL, Mr. Anil Kumar Datta, Joint Secretary from Ministry of Communication and Information Technology, and Mr. Manisha, who did very wonderful presentation from FACTS Nepal, and so many other distinguished guests here, some students, potential students, parents who are present today. And we also have our TBC staff and faculty who have made this event so well organized this evening. And finally, I would like to thank everyone here for coming this evening. I hope you enjoyed this launch event, and we have lots of other speakers and
and some sessions we will be listening lots of other useful information. And remember, cyber security is the next big thing for Nepal and globally. Thank you again for coming this evening. Have a wonderful evening. Thank you, Mr. Kendall. I would now like to ask you to present tokens of appreciation to our speakers. Mr. Manish Jha. Mr. Vishal Upadhyaya. And finally, Mr. Anil Kumar Datta. Thank you very much. We will now prepare the stage for the panel discussion. We will be back with you in 5 minutes. Ladies and gentlemen, I just want to make a very short announcement. I do apologize. I think I missed out a very distinguished guest who is here this evening, Mr. Vijay Kumar Roy, Director from Nepal Telecom. Thank you very much for coming this evening, and we're very grateful to have you here this evening. Thank you. May I request Vijay sir to come forward?
Welcome back, everybody. So now we have the main event of the evening, the panel discussion. So I would like to welcome back to the stage Mr. Mishra to introduce our moderator, Dr. Rajiv Subba. Thank you, everyone. Thank you for having me here again. So हाम्रो त्यो international cultureहरुमा generally के हुन्छ भने if we are having someone very special person of that sector, we have practice of endorsing someone and having someone to endorse that person and respecting their value. So here I have got this opportunity and honor to endorse guru of this cybersecurity sector of Nepal. यो पहिला राजा रजौटाको समय हुँदाखेरि ताप्लेजुमको एकजना सुब्बा परिवारको सदस्य who contributed a lot to Nepali security sector, Nepal Police or security sectorहरुमा. And then this guy, he started his career with joining Nepal Telecom. So lots of people, they don't know that he started his career with Nepal Telecom. And then after he's become engineer to join police. But even after becoming engineer, he became doctor by completing a PhD from Hawaii University. And most probably he's the first person to do PhD in this sector, cyber security related. मा चाहिँ Hawaii University बाट PhD गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ. मैले अघि मेरो प्रेजेन्टेसन दौरान पनि यो कुरा मेन्सन गरेको थिएँ कि Dr. Rajiv Subba has contributed a lot during earthquake to design this information system. कहाँ के भइराखेको छ, कसरी हामी सेक्योर हुन सक्छौं र त्यो सुरक्षा निकायहरू, सुरक्षा संयन्त्रहरूले पनि एक अर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ, निडी or त्यो रेस्क्यु एन्ड रिभाइभलको केसमा कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ, त्यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको लागि कस्तो सिस्टमहरू बनाउन सकिन्छ भनेर. एन्ड नट ओन्ली इन द्याट पुलिसमा मात्र होइन कि he became a kind of person who started this mission to contribute in all these aru institutionहरुमा पनि, going around to universities to teach and educate people, students सबैको लागि. So he started that, and he is not only professional, but he is a campaigner, he is a contributor of cyber security forensic subject ma Nepali usma. His passion is to read a lot and read a lot, but he's a very jolly guy. The sector and subject he is dealing with, very sensitive, but personally he is very jolly and very friendly person. So I would like to use this opportunity to invite Dr. Rajiv Subba as a session chair for this panel. Thank you, everyone. Welcome, Dr. Rajiv Subba. I would now like to welcome the panelists on stage. Mr. BJ Kumar Roy, please make your way to the stage. Mr. Binay Khadka. Mr. Chiranjeevi Adhikari. Mr. Narayan Koirala. Mr. Pashupati Ray. Mr. Sujit Shrestha. And finally, Ms. Yasmin Badrai. एउटा चेयर चाहिएन, एउटा चेयर चाहियो, चेयर 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 पुगेन. सुजिजी हुनुहुन्छ नि त, 7 वटा चाहियो. तपाईँ अलिकति यता आउनुहोस् न, यता आउनुहोस् न, अलिकति यता आउनु. थ्याङ्क यू.
Thank you. You holding. Hazur? On go. Okay. Thank you. Let's not waste time. Namaste and hello everyone. I would like to read something that I wrote from my heart on the topic, on the subject of the day or evening, as Rajanji said. Humanity has seen many extraordinary inventions, including Johannes Gutenberg's printing machine around mid-1400. Before Gutenberg's printing machine, information was restricted to a few people like royalties and the priests. Within the printing machine, the information and ideas transcended borders, captured the masses, and threatened the traditional powers and scientific works spread across the world. And it provided opportunities for people to become literate. Thus, a new political, social, economical transformation took place around the world. According to Thomas Friedman, author of The Flat World, World is Flat, we live in a globalization 3.0, driven by the convergence of 10 forces, including digital technologies that provided a level playing field for countries like Nepal. In this era, with the advent of ICTs, countries across the globe are transforming. Information and communication technologies play a significant role in all aspects of modern society. With the ICTs, now we have panopticon vision, the Sanjay Drishti we have dreamed of having since the time of Mahabharata. ICTs have changed how we communicate with each other, how we find needed information for work, conduct business, interact with the government agencies, and manage our social lives. However, the rapid convergence of information and communication technologies and societies is creating opportunities for growth and development and a realm of dark side of innovation. Hacking, spamming, phishing, critical infrastructure attack, maidjacking, ransomware, data and privacy breaches are rampant. According to Interpol's July 2020 report, there has been a significant target shift from individuals and small businesses to major corporations, governments, and critical infrastructure. Similarly, about 6 cyber crimes are reported to Nepal Police every day. Moreover, attacks now don't need physical weapons as trends of cyber operations, which can be deniable and unattributable, are increasing and getting lethal, as the involvement of state and non-state patriotic hackers and hacktivists and international organized criminals is making the digital sphere highly vulnerable. The unknown unknowns or the black swans are lurking in the dark alley of the cyberspace. However, I firmly believe cybersecurity should not be looked only from the threat paradigm, because cybersecurity is an opportunity to create a safe and secure digital Nepal. Currently, the global demand of cybersecurity professionals is about 3.5 million. Similarly, Nepal is adopting digital technologies faster than ever. For example, in 2017, ICT import was 5.2% of the total import, or the amount of Nepali rupees 66 arba. Sad but true, our cybersecurity investment is in question. With further ado, now I'd like to invite our panelists to share their thoughts on the issue of cybersecurity and digital forensics, challenges, the achievements that we have done till now, the prospect for the future for our youth, what's need to be done, including the skill gap, education, and the need for investing in youth in cybersecurity and digital forensic domain. With this, I would like to go there and start the discussion. Thank you. Hello. Okay. Thank you. Let's begin. Let's not waste time. So it's 5:25 on my watch. I am delegated for, I guess, about 45 minutes max. So we do understand the issue. We do understand the cybersecurity and digital forensic issue that we have been discussing since the inauguration by various distinguished speakers. So first I would like to ask Vijayji from Nepal Telecom Authority as a regulator, and also in the Nepalese context, kind of a part of the government, and Narayanji to elaborate on the national cybersecurity perspective. Then next stage, I would like to move on to each participant to talk about the cybersecurity issues and challenges, the developments we have done from the respective domain. So Vijayji, in the Nepalese context, what NTA is doing to address the issue? First of all, what are the issue? What could be the issue you think needs to be discussed here? And अरू के इश्यूहरू हुन सक्छ र
च्यालेन्जेसहरू हाम्रा के छन् र एनटिएले एज अ रेगुलेटर यो क्षेत्रमा के योगदानहरू गरेको छ त्यसमा चर्चा गरिदिनुस् न। हेलो त्यो अन गरौँ। हेलो थ्याङ्क यू राजु सर। सो राजु सरले मलाई विशेष राख्नुभएको प्रश्नमा इस्युजको कुरा गर्नुभएको छ। सो साइबर सेक्युरिटीको इस्युजको रूपमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो साइबर सेक्युरिटीको इस्युलाई चाहिँ थ्योरेटिकल एस्पेक्टले भन्दा पनि प्र्याक्टिकल एस्पेक्टले बुझ्ने र भोग्ने मौका नै पाएँ जस्तो लाग्छ। यो कोभिडको जुन यो काल थियो र अझै पनि छ, यो समयमा चाहिँ केही यस्ता घटनाहरू भए जुन घटनाहरूले चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटी भन्ने विषय यसको महत्त्व छ भन्ने विषयलाई, जसलाई चाहिँ यो डोमेनमा काम गर्ने, जसले यसमा सेवा दिइरहेका थिए, सेवा प्रदायकहरू भयो र प्लस युजरहरू भयो, यसलाई चाहिँ त्यति महत्त्वले हेरिरहेको थिएन। तर यसले के हो भन्दाखेरि यो कस्टमरको डेटाहरू चाहिँ लिक हुने अथवा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ एट्याक आउने, उसले चाहिँ सर्भिस चाहिँ डेलिभर गर्न नसक्ने, ती जुन भगाइहरू भए, ती भगाइहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ बढेर गयो होइन। र वान अफ द इस्युज र एकदमै बर्निङ इस्युज कसरी यसलाई चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ अथवा यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अथवा यो चिज पनि चाहिन्छ है भन्ने कुरा नै हाम्रो ब्रेनमा, दिमागमा कहीँ पनि, हाम्रो लगानी गर्ने कुरामा कहीँ पनि यो कुरा चाहिँ आउँदैन थियो। तर अब के भन्दाखेरि होइन, यसमा चाहिँ हामी लगानी गर्नुपर्छ, यसमा महत्त्व दिनुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो र यो भएन भने हाम्रो रिपुटेसन होइन र कस्टमरप्रतिको मेरो जुन प्राइभेसीको जुन चिजहरू छ, जुन कस्टमरको लोयलिटी जुन मैले पाइरहेको छु, त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ लुज हुन्छ है भन्ने चिजहरू चाहिँ अब यो त्यो रूपमा आयो। त्यस कारणले यसले चाहिँ एउटा महत्त्व चाहिँ पायो। त्यसले गर्दाखेरि है यो विभिन्न जुन यो लिकेजको इस्युहरू आयो नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पायो। अब च्यालेन्जेसको रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अब हामीले यो कोर्सको कुराहरू पनि आयो होइन। च्यालेन्जेसमा चाहिँ अब देखिरहेको अब त्यसमा चाहिँ लगानी अब आई एम नट फाइनेन्सियली स्ट्रङ म छैन भन्ने खालको चिजहरू, एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ संस्थाहरू कतिको छ भन्ने कुराले पनि त्यसले पनि महत्त्व राख्दो रहेछ, कति लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। सो त्यो लगानी एउटा पार्ट अफ च्यालेन्ज हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ ह्युमन रिसोर्स, हामीले खोजेको ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ पाइरहेको छैन र पाए पनि बाहिर ल्याउँदाखेरि एक्सपेन्सिभ छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ एज अ च्यालेन्ज ग्रुपमा देखियो। अर्को चाहिँ च्यालेन्ज ग्रुपमा के भन्दाखेरि अब विभिन्न घटनाहरू घट्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हेर्ने कसले भन्दाखेरि हेर्ने निकाय पनि कोही पनि छैन। सो नो बडी इज लुकिङ एट मी होइन। कस्टमरले गरेर कसलाई भन्ने हो होइन, कसलाई कम्प्लेन गर्ने हो, त्यो कुराहरू पनि छैन भन्दाखेरि वेयर इज गभर्मेन्ट भन्ने खालको क्वेसन पनि देखियो भन्दाखेरि सो दोस्रो च्यालेन्जेस अब एनटिएले अथवा अब मन्त्रालयले के गर्यो भन्ने कुराहरूमा अलिकति मैले विजयजी यसो गरौँ, यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ, म सेकेन्डमा आउँला। नारायणजी यसैमा विजयजीले जो भन्नुभयो हाम्रोमा इन्भेस्टमेन्ट च्यालेन्जेस छ, ह्युमन रिसोर्सको च्यालेन्जेस छ, एउटा अथोरिटी पनि छैन जुन हामीले पनि एक्चुअली उठाइरहेछौँ। जस्तो कुनै क्राइम भयो भने हामीले कहाँ फोन गर्छौँ भन्दा हामी 100मा फोन गर्छौँ होइन। त्यो 100 नम्बर त हामीलाई याद हुन्छ, तर साइबर ह्याक भयो हाम्रो कम्पनीमा भने कहाँ फोन गर्ने त। अहिले भर्खर त्यो केही कुराहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट हुँदैछ। तर यही प्रोस्पेक्टमा चाहिँ नारायणजी प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट तपाईँ आफू एउटा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी फर्म चलाइरहनु भएको छ, त्यस प्रोस्पेक्टबाट यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न, 2 मिनट है। म अलिकति टाइम बााउन्ड भएँ अब चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू राजु सर। यो विगत 9 वर्ष डेडिकेटेडली यो साइबर सेक्युरिटीको फिल्डमा काम गरिरहँदा धेरै कुराहरू चाहिँ नि विटनेस गर्ने मौका पायो। पहिला चाहिँ साइबर डिफेन्स अथवा सेक्युरिटी भनेर त्यति अवेर थिएन मार्केट। अहिले आएर चाहिँ हरेक सेक्टर चाहिँ नि राम्रै अवेर भएको छ होइन। जस्तै अब ब्याङ्किङबाट नै स्टार्ट भयो, अब अहिले आएर टेलिकम्युनिकेसनको रेगुलेसन आयो, त्यसपछि बिमा समितिले पनि यो अडिट र सेक्युरिटी एसेसमेन्टहरू चाहिँ नि अब म्यान्डेट नै गरिदिइसकेको छ। सो यो चाहिँ एकदम ठुलो चेन्जेसहरू चाहिँ नि यो 3वटा सेक्टरमा चाहिँ देखिएको छ नेपालमा। अनि
नेपाली कम्पनीहरू पनि भनौँ साइबर सेक्युरिटी कम्पनी एज अ डेडिकेटेड चाहिँ पहिला थिएन होइन. सो मैले स्टार्ट गर्ने बेलामा पनि हामी 2वटा कम्पनी थियौँ सँगै स्टार्ट गरेको. अर्को कम्पनी बन्द भयो. म चाहिँ जेनतेन अहिलेसम्म चलिरहेको छु होइन. हामीले बिस्तारै आएर नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरको पनि सिनारीमा काम गरिरहेको छौँ. अहिले बाहिरको कम्पनीहरूको पेनिट्रेसन टेस्ट पनि हामीले यहाँबाट गरिरहेको छौँ. सो त्यो भनेको नि हाम्रो लागि चाहिँ नि ठुलो एचिभमेन्ट हो. नेपालको एउटा सानो कम्पनी भएर तपाईँको युएसको, हामीले नेदरल्यान्ड्सको, चाइनाको, इन्डियाको कामहरू गर्दा होइन. अनि जस्तै गभर्मेन्टमा पनि धेरै चेन्जेसहरू छ. सो अघि मैले भने जस्तो त्यो पोलिसिजको कुराहरू एउटा भयो. सो नेसनल लेभल साइबर सेक्युरिटी पोलिसी हाम्रो अहिले रिसेन्टली ड्राफ्ट भएको छ. त्यो भनेको पनि एउटा ठुलो माइलस्टोन हो. होपफुल्ली अब यो चाहिँ नि छिटो नै यसलाई यो पारित हुन्छ होला भनौँ न. र त्यो चाहिँ एउटा रेगुलेसनमा आउँछ होला. त्यो भयो. कम्पनीहरू धेरै ग्रो भएको छ नेपालमा. साइबर सेक्युरिटी कम्पनीहरू पनि लगभग अहिले डेडिकेटेडली काम गर्ने चाहिँ नि 8वटा कम्पनी छ नेपालमा होइन. त्यो भनेको फेरि यो फायरवल बेच्ने, राउटर बेच्ने त्यस्तो कम्पनीहरू होइन. जसले चाहिँ नि प्योरली यो अडिटको, पेन टेस्टिङको, तपाईँको गभर्नेन्समा, यो साइबर सेक्युरिटी पोलिसिजमा, साइबर सेक्युरिटी मोनिटरिङमा सर्भिस दिइरहेछ. सो यो कम्पनीहरू पनि बढेको छ. त्यही भएर ओभरअल सिनारियोमा चाहिँ नि बिसाइड्स हामीले अघि त्यो थ्रेडको ल्यान्डस्केपहरू हेऱ्यौँ. यहाँ पनि एट्याक भएको छ, त्यहाँ पनि एट्याक भएको छ, ऱ्यान्समवेयर छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ नि त्यो प्रब्लम्सहरू छ कि. तर त्यो हुँदै पनि नेपालमा ग्रेजुअली चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ नि चेन्ज भएर चाहिँ आइरहेको छ. यसले चाहिँ नि एउटा पोजिटिभ साइड नै दिन्छ र लङ रन करियरमा डेफिनेटली यसले चाहिँ नि राम्रो इम्प्याक्ट गर्छ होला. सो थ्याङ्क यू. Thank you, Naranji. Naranji is definitely involved in this sector since a quite long time. Runs a company, manages the companies that have cyber security threats. म अब सुजितजीमा जान चाहेँ. खास गरिकन ब्याङ्किङ सेक्टरमा अघि पनि हाम्रो डिप्युटी गभर्नर सरले भन्नुभयो कि मैले एकजना मान्छे खोजेँ तर मान्छे लिनलाई मैले नेपालमा पाइनँ र मैले सिङ्गापुरबाट ल्याउनु पर्यो. र मैले पनि केही कुरा यसो बुझ्दाखेरि ब्याङ्कमा कतिपय इस्युहरू हुन्छन्. त्यो इस्युहरू चाहिँ नेपालमा एक्सपर्टिज छैन. हाम्रो ब्रिटिस कलेजको उद्देश्य पनि त्यही हो. त्यही प्रडक्सन यहाँ गर्ने. अनि ब्याङ्किङको सेक्टरबाट चाहिँ के छ त सिचुएसन यो एकचोटि भनिदिनुहोस् न. हेलो, नमस्कार है, एन्ड थ्याङ्क यू फर दिस प्रिभिलेज. मैले अलिकति मोबाइल चाहिँ चलाइरहेको थिएँ है, किनभने राजेश सरले मलाई धेरै थोरै समय दिनुभएको थियो. सो जस्ट टु अलाइन माइ सेल्फ एन्ड माई थट्स होइन, आई वाज जस्ट राइटिङ समथिङ विच आई एम ट्राइङ टु सेयर राइट. सो फर्स्टली होइन यो हाउ आई गट इन्भल्भ एन्ड हाउ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री गट इन्भल्भ भन्दाखेरि मेबी सम अफ यु मस्ट हेभ हर्ड 4-5 years ब्याक देयर वाज अ बिग इन्सिडेन्ट राइट इन ब्याङ्किङ सेक्टर. द ह्याकिङ, one of the big hacking, historical hacking that happened in the banking sector. So all of us from the banking sector came together and started thinking like what we can do, because my background, okay, let me come to my background. Basically, I am from technology background, but I did a lot of entrepreneurship. In between, I failed and I went to actually, again, the operation management and a lot of other things, right? So why I'm sharing this, all of these things are like, we are not the expert. Okay, even inside the banks where we manage technology, we manage cyber. We are supposed to manage cyber. So there's a gap between what is the expectation and what kind of resources or bench strength we have in banking sector. But having said that, that was 4 years back. In 2018, when one of our member bank got hacked, then we all 26-27 bank that time came together, and I was leading the technology committee at that time. And we started brainstorming, what is the requirement? So I'm very happy. I don't need to talk much on what, is it important or not, because it is definitely important, right? But I'm happy that one of the pillars was actually on the education, okay, which our country in this context was not having at that time. So when I saw this BSIT in cyber and forensic, this is the right time we are getting into it, right? So that's one. Secondly, even if I come from my own organization and look at the talent marketplace, it's not only in Nepal, but even outside the Nepal, even in India and any other geography you look at, there's a scarcity of this kind of resources, okay? So these two things, I think I just want to take a pause here. Maybe if any other question, I'll again align my mind and then try to share something, some of the things that I can share. Thank you. Thank you, Sujitji. Now I'd like to go to Binayji, who is the youngest CEO Khalti. You must have heard of him now. He was in the news. So big challenge for him. So I would like to congratulate him on this occasion as well. Binayji, अब सुजितजी र तपाईहरुको सेक्टर एउटै छ.
ई-पेमेन्टको सेक्टरमा अथवा फिनटेकको सेक्टरमा चाहिँ के च्यालेन्जेस अथवा इस्युहरू छन् जसले हामीले अलिकति एड्रेस गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ फ्रम दि पर्सपेक्टिभ अफ द एजुकेसन एन्ड द क्यापासिटी बिल्डिङ एन्ड द स्किल ग्याप? थ्याङ्क यू सर, सुनिराखेको छ है। सो बेसिकली 1 करोड प्लस मान्छे चाहिँ यो पेमेन्ट इन्डस्ट्रीमा जोडिराख्दाखेरि आजको दिनमा हामीले चाहिँ वालेट युजरहरू हेर्ने हो भने हामी जस्ता एन नम्बर अफ पिएसपीज एन्ड पिएसओजहरू अपरेट भइराखेका छन् र यो पिएसपी एन्ड पिएसओहरूले प्रोसेस गर्ने ट्रान्जेक्सन चाहिँ इट्स लाइक डेली नै 500 मिलियन प्लसको छ। सो दिस इज गोइङ टु इन्क्रिज इन मल्टिफोल्ड यो कमिङ मन्थमा कमिङ इयरमा लास्ट ट्रेन्डहरू हामीले हेऱ्यो भने पनि। र जसरी फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ यता डिजिटलतिर मुभ हुँदैछ त्यसै गरी यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा हुने ब्रिचेसहरू अथवा क्राइमहरू पनि डिजिटलतिर बिस्तारै मुभ हुन्छ कि भन्ने एउटा डर सबैमा छ। र एज अ म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल अफ टेक ड्रिभन फाइनेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडर मेरो कोर फोकस भनेको चाहिँ बेसिकली मेरो डेभलपमेन्टदेखि एउटा प्रोडक्टमा डिल गर्दाखेरि डेभलपमेन्टदेखि त्यसको कन्ज्युमरसम्म पुगुन्जेलसम्ममा सेक्युरिटी एस्पेक्टहरू त्यो म्यानेज भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ प्रिभेन्सनको रूपमा हेर्नु पऱ्यो। तर इन केस कतैबाट ब्रिज भइहाल्यो भने सो अघि डेप्युटी गभर्नर सरले भन्नुभएको जस्तै यहाँनिर रिसोर्सको स्क्यारेसिटी देखिएको छ। सो ब्रिटिस कलेजले जुन कोर्स ल्याएको छ अथवा चाहिँ नि यो रिलेटेड कोर्सहरू जति पनि नेपालमा हुन्छन् सो यो कोर्सेसहरूको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट इन्डस्ट्री अथवा बिएफआई इन्डस्ट्री अथवा डिजिटल सेगमेन्टले चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स म राख्छु एउटा त। सो खल्तीकै केसमा पनि हाम्रो टेक्नोलोजी टिम ड्राइभ गर्ने टिम आर सर्टिफाइड इन टु सम एक्सटेन्ट पेमेन्ट कार्ड इन्डस्ट्रीमा होला अथवा आइएसओ साइडमा होला कुनै साइडमा हामीले लिइराखेका हुन्छौँ कम्प्लायन्स गाईलाई हामीले सिसा अर समथिङ लाइक द्याट त्यस्तै कोर्सहरू गर भनेर भनिराखेका हुन्छ। एगेन द्याट इज नट कम्प्लिटली स्पेसलाइज बट देन हामीले एउटा लेभलको मेजरहरू लिइरहेको हुन्छौँ। तर यस्तो कोर्सेसहरू इन केस नेपालमा यहीँ प्रोड्युस हुन थाल्यो दक्ष जनशक्ति भने चाहिँ सो फाइनेन्सियल अथवा फिनटेक इन्डस्ट्रीले चाहिँ त्यसलाई एउटा लेभलमा एब्जर्ब गर्न सक्छ र यो इन्डस्ट्री भइसकेको छ। इट्स नट अ 1 or 2 फर्म अहिले पेमेन्ट इन्डस्ट्री भन्छौँ हामी अहिले। सो मेरो चाहिँ यसमा कम्प्लिटली के चाहिँ सोच छ भन्दाखेरि यो फरेन्सिकको कुराहरू साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू नन कम्प्रोमाइजेबल नै हो र प्रिभेन्सनको साइडमा एउटा काम गरिन्छ भने क्योरको साइडमा पनि गर्नलाई यदि दक्ष जनशक्ति छ भने मजाले एब्जर्भ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू। या थ्याङ्क यू विनयजी। नाउ आइड लाइक टु कम टु यास्मिनजी टु डिस्कस दिस सिमिलर इस्युज इन द टेलिकम सेक्टर। अब हाम्रो टेलिकम सेक्टरबाट अहिले हुन त उहाँ एनटिएको विजयजी हुनुहुन्छ तर पनि अब एज अ प्राइभेट सेक्टर एज अ टेलिकम अपरेटर्स को तर्फबाट टेलिकम अपरेसन अथवा टेलिकम सर्भिस इन्डस्ट्रीभित्र यसको प्रस्पेक्ट के छ त? जस्तो हामी यहाँबाट ग्रेजुएट हुन्छ विद्यार्थीहरू निक्लिन्छन् होइन स्किलहरू हुन्छ त्यसको फ्युचर के छ अथवा त्यसमा के प्रब्लम छन् अथवा हामी बाहिरै चाहिँ काम दिइरहेछौँ अथवा भित्रै कन्ट्रीभित्र पनि मान्छे भए हामी दिन्छौँ भने यस्तोमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। रिसोर्सेसको त अघि अरूले पनि कुरा गर्नुभयो देयर आर नट इनफ रिसोर्सेस हियर। इन्सिडेन्ट भयो भने वेयर डु वी गो हु डु वी आस्क हेल्प फ्रम होइन इट्स अ बिग च्यालेन्ज। ग्लोबली नै आई थिङ्क दिस इज अ बिग च्यालेन्ज। एउटा त हामीले अब साइबर सिक्योरिटी भनेर वी टेक अ लट अफ प्रोटेक्सन मेजर्स वी पुट इन अ लट अफ सल्युसन्स वी हायर अ लट अफ पिपल टु डु डिफ्रेन्ट थिङ्स टुवर्ड्स प्रोटेक्सन बट द्याट्स नट इनफ। हामीले चाहिँ प्रोटेक्ट मात्रै गरेर ल वी आर सेफ भनेर बस्न मिल्दैन। वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर वेन वी आर ब्रिच बिकज अल्टिमेटली सबैजना एट सम पोइन्ट अफ टाइम वी विल बी ब्रिच्ड इन समवेयर अदर द्याट्स द थिङ्किङ एटलिस्ट। सो वी डु हेभ टु बी रेडी फर इट। यो year matre there were very big 2 news in telecom sector of 2 companies being hacked. Well, multiple companies being hacked. Euta चाहिँ हामी majority of the telecom companies ले use गर्ने around 95% of the world uses this company Cineverse भन्ने company. They got breached in 2016. That was identified in this year. I think May or June this year in 2021. So that was after 5 years. We protect ourselves, that's different. How do we find out if we are breached? And then what do we do once we are breached? I mean, 5 years is a very long time, right? To find out that you have been breached for that whole time. Now think of all the
information that these hackers could have taken during this time. Another was a roaming network that was breached. So हामीहरु अब एनसेल चलाउँछौँ, एक्जाम्पल एनटिसी चलाउँछौँ, स्मार्ट चलाउँछौँ, हामी नेपालभन्दा बाहिर गयो भने जुन रोमिङ युज गर्छौँ त्यो रोमिङको लागि देयर इज अ कनेक्सन बिल्ड, सेपरेट कनेक्सन हुन्छ. वी अल थिङ्क वी आर क्वाइट सिक्योर बिकज सबै टेलिकम अपरेटर्सहरू मात्रै कनेक्टेड हुन्छ. बट नो, अगेन 2016मा ब्रिच भएको रहेछ द्याट network. So there were around 15 companies that were breached with this network. They found out only in 2021. So how do we identify very quickly and how do we solve this problem? How do we identify what happened, where digital forensics helps, and then how do we mitigate whatever issue was there? So we do need to focus on that. There's not enough focus in the whole world. We saw presentations earlier where detection and response times were very high, little less than a year earlier, right? So how do we focus on these areas? How do we identify what is happening in our systems, in our networks? This is where these type of resources will be very useful. Yeah. Okay, thank you. Good to know that NCEL definitely is leading. They have international support definitely in this aspect. अब म मेन डिजिटल फोरेन्सिकमा नेपाल प्रहरीबाट आउनु भएको छ पशुपति साहब. उहाँ चाहिँ नेपालकै डिजिटल फोरेन्सिकको केही थोरै व्यक्तिहरू एक्सपर्टहरू मध्येमा पर्नुहुन्छ. अब हामीले इस्युहरू हेर्यौं, खास गरिकन साइबर क्राइम अघि अमितजीले पनि के अरे मनिषजीले पनि प्रेजेन्ट गर्नुभयो. साइबर क्राइम बढेको अवस्था छ. तपाईले पनि भन्नुहुन्छ दैनिक 6 वटा घटना हुन्छ भने यस्तो एकातिर डिजिटलको इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जाने, अर्कोतिर चाहिँ साइबर क्राइमको च्यालेन्ज पनि बढ्ने भने डिजिटल फोरेन्सिक नेपालमा एउटा मात्रै छ, ल्याब एउटा मात्रै छ. त्यो प्रोस्पेक्टमा तपाईले यसमा अलिकति प्रकाश पार्दिनुस् न. डिजिटल फोरेन्सिकको महत्त्व, यहाँ अडियन्स यत्रो ग्यादरिङ हुनुहुन्छ, 100-150 जना भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ आदरणीय के अरे पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रकाश पार्नु डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब भनेको के हो, यसले के गर्छ र यसको महत्त्व किन छ अबको आगामी दिनहरूमा? थ्यांक यू. अघि स्पिच जति पनि स्पिकरहरूको हामीले सुन्यौं, त्यसपछि अहिले प्यानल मेम्बरहरूको पनि सुन्यौं र जति पनि घटना अथवा इन्सिडेन्टहरू हुन्छ सरले पनि पुलिसलाई कहाँ डायल गर्ने भन्दा 100 मा डायल गर्ने, साइबर क्राइमको लागि कहाँ डायल गर्ने भन्नुभयो. वास्तवमा जुनसुकै इन्सिडेन्टमा नि पुलिसलाई खोज्दा त 100 मै डायल गर्नुपर्छ भन्छु. किन भन्दा हरेक कुराको लागि छुट्टा छुट्टै हामीले नम्बर राख्यौँ भने नम्बर मान्छे कन्फ्युज हुन्छ कुन नम्बरमा कल गर्ने र कहाँबाट एसिस्टेन्स पाउने भनेर. सो 100 मा कल गरेपछि हामीसम्म आइपुगिन्छ भन्ने विश्वास एउटा मैले दिलाएँ. कसरी भन्दा अघि जुन डान्स हेऱ्यौँ, it was really brilliant idea. Whose idea is this? I'd like to thank him or her. हामी ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा छौँ. यहाँ हामीले जुन स्पिचहरू सुन्यौँ त्यसबाट पनि के देखिन्छ भने उहाँहरूले कुनै न कुनै एक्सक्युज खोजिराख्नु भएको छ. पुलिससँग एक्सक्युज छैन, नेपालबाट होइन, युएसएबाट के भन्छ जापानबाट कल आउँछ, तिम्रो यो एन्ड यो ठाउँको मान्छे सुसाइड गर्न लागेको छ है, टिकटकमा गाना सुन्दै अनि उसको भेन चाहिँ काटिरहेछ है भनेर. त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ होला, हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने. र म प्राउडली एउटा के भन्न चाहन्छु भने साइबर ब्युरो गठन भएदेखि हामीले 28 जनालाई त्यस्तो सुसाइड भिक्टिमहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेका छौँ. अन्य साइबर अपराधका घटनाहरू जुन छ त्यो छँदैछ. अब म त्यो डान्ससँग किन जोडेँ भने त्यो जुन अँध्यारोमा डान्स भइरहेको थियो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीलाई डिजिटल फोरेन्सिक चाहिन्छ. त्यो अँध्यारोमा फुटप्रिन्टहरू त थिए नि. भनिन्छ कुनै घटना घट्यो भने घटनास्थलमा सबुत प्रमाण होला नहोला, तर डिजिटल वर्ल्डमा कुनै घटना घट्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले सबुत प्रमाण भेट्छौँ, डिजिटल फुटप्रिन्ट हुन्छ. तर त्यो जुन फुटप्रिन्ट हुन्छ त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले. त्यो चाहिँ एभिडेन्स हो कि होइन भनेर थाहा पाउनु पर्यो. त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्यो. प्रिजर्भ गरिसकेपछि कलेक्ट गर्नु पर्यो. कलेक्सन पछि ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू हुन्छ, एनालाइसिसका कुराहरू हुन्छ. र त्यसकै आधारमा बेसमा हामीले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका 3वटा पिलर भन्छौँ, कतै 4वटा पनि भन्छौँ. इन्भेस्टिगेटर एज अ पुलिस अफिसर अथवा ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी, त्यसपछि प्रोसिक्युटर
अब इन्भेस्टिगेटरलाई त अब कसरी कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा छँदैछ। किन भन्दा जति सजिलो हामीले देख्छौँ यो साइबर अपराधमा र हरेक अपराधको जुन डिजिटल फुटप्रिन्ट हुन्छ भन्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ कलेक्ट गर्न, एनालाइज गर्न, डिटेक्ट गर्न यति गाह्रो छ कि यहाँ मोस्ट अफ द मलाई लाग्छ पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई राम्रो जानकारी होला। त्यति भइसकेर पनि जुन हामीले जुन एनालाइसिस र रिपोर्टहरू जुन जेनेरेट गरेर हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एउटा डिजिटल फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेटरले प्रेजेन्ट गर्न सकेन भने त्यसलाई हाम्रो प्रोसिक्युटरले कोर्टमा कसरी अब इन्टरप्रेट गर्ने र हाम्रो त्यसको वकालत गर्ने भनेपछि पुलिस र इन्भेस्टिगेटरसम्म मात्रै सीमित होइन कि यो कुरा चाहिँ इभेन एटर्नीहरूलाई पनि चाहिन्छ। त्यसपछि यही कुराको आधारमा कोर्टमा र जुन हामीले डिजिटल एभिडेन्सेसहरू उठाउँछौँ त्यो चाहिँ एभिडेन्सेसहरूको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरेर कोर्टमा एडमिसेबल हुनुपर्छ, जसलाई जजले त्यो अनुसार चाहिँ भर्डिक्ट दिनुहुन्छ। भनेपछि यो तीनवटै कुरा यसरी जोडिन्छ हाम्रोमा हेर्नु भने। एउटा मैले हेरेँ, अर्को पार्ट यसको के हुन्छ भने अहिले जुन मैले अघि सुरुमै सुसाइडका कुरा गरेँ त्यो भनेको साइबर अपराध त होइन, तर साइबर इनेबल्ड अपराध हो। एउटा साइबर अपराधमै पनि डिजिटल फोरेन्सिक चाहिन्छ, अर्को साइबर इनेबल्ड अपराधलाई पनि ट्याकल गर्नलाई चाहिन्छ। र अर्को पाटो भनेको जहीँ पनि डेमोक्रेटिक पुलिसिङमा इन्टेलिजेन्स लेड भन्छौँ, त्यो इन्टेलिजेन्स डेभलप जस्तै कुनै घटना घट्यो भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै हामीले त्यो एभिडेन्सलाई पनि एनालाइसिस गरेर त्यसबाट चाहिँ इन्टेलिजेन्स एक्सटेनेबल इन्टेलिजेन्स चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि डिजिटल फोरेन्सिकको रोल आउँछ फेरि। र त्यसपछि अब साइबर अपराधमा आयो भने हामीले दुईवटा पाटोबाट यसलाई हेर्छौँ। एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ इन्टेलिजेन्स भन्छौँ, जुन फिल्डमा जसले जस्तै मानौँ हाम्रो जुन फिल्ड अफिस भयो साइबर अपराधको साइबर ब्युरो भन्छौँ, त्यसले चाहिँ त्यो घटनास्थलमा उठाएका जुन एभिडेन्सेसहरू हुन्छ त्यो हामीले कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसबाट इन्टेलिजेन्स डेभलप गरेर हामी क्रिमिनलसँग अथवा भनौँ सस्पेक्टसँग पुग्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्टसँग पुग्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुराहरू जुन हामीले उठाएको हुन्छ, हाम्रो इन्भेस्टिगेटरले उठाएको हुन्छ, त्यसको इन्टिग्रिटी मेन्टेन छ कि छैन, त्यसको लागि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब हुन्छ हाम्रो। त्यसले चाहिँ त्यो इन्टिग्रिटी छ अथवा छैन त्यो कुराको रिपोर्ट दिन्छ जुन कोर्टमा जान्छ। भनेपछि यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स यसबाट पनि देखिन्छ। थ्याङ्क यू, द्याट वाज अ भेरी वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन एक्सप्लेनेसन। किनभने यो अलि महत्त्वपूर्ण भइरहेको अवस्था छ हाम्रो। अब हामी मोर डिजिटलाइजमा जाँदैछौँ, एभ्रिबडी सिइङ द्याट। हामी हरेक सेक्टरमा हामी डिजिटलमा जाँदैछौँ। हामी कोर्टमा जानुपर्छ, कसैको प्राइभेसी ब्रिच हुन्छ, कसैले चाहिँ अर्काको डिफेमेसन गर्छ होइन, हेट क्राइमहरू हुन्छ, अनि त्यसलाई अल्टिमेटली जानुपर्ने कोर्टमा हो। इज अ डिजिटल के अरे ब्रेड क्रम्स चाहिँ अब इज अ डिजिटल ब्रेड क्रम्स हो। भनेपछि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको महत्त्वपूर्ण छ। तर विडम्बना चाहिँ के छ भने डिजिटल ल्याब नेपालमा, डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब नेपालमा एउटा मात्रै छ। यसमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन पनि खासै काम हुन सकेको अवस्था छैन। र एकाडेमिक्समा पनि हामीले हेर्ने हो भने यो कोर्सहरू यस्ता खालका डिग्री नै त्यो जोडिएर आउने, साइबर सेक्युरिटी भन्ने शब्द जोडेर आउने कोर्स चलाउने नेपालमा कतिवटा छ त? कलेजेस अथवा युनिभर्सिटीहरू छन् भने नेपाली त रहन्छ, कम्प्युटर साइन्सको छ, अरूको छ, तर स्पेसिफिक फोकस टु दिस डोमेन छैन। यसै सन्दर्भमा मैले चिरञ्जीवी अधिकारीजीलाई अनुरोध गरेँ, खास गरिकन नेपालको कन्टेक्स्टमा यस्तो स्पेसिफिक डिग्री पढाउने कलेजेसहरू कति छन् र रिसर्च र इनोभेसनमा जस्तो सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन जुन छ, यस्तो संस्थाहरूकोले के गरिरहेछ, कति आवश्यकता छ, 2 मिनटमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। ओके, धन्यवाद। नेपालको केसमा लकडाउनलाई चाहिँ थ्याङ्क यू नै भन्नुपर्छ। किन भन्दा आइटीकै अवेरनेस त्यो लेभलमा भइ नसकेको अवस्थामा लकडाउनको बेलामा चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको बारेमा धेरै जनचेतना चाहिँ घरमा बसेर पाउनुभयो। अब हजुरले भन्नुभयो जुन कलेजहरू त्यस्तै 5-6वटा छ नेपाल अधिराज्यभर र सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। अब हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि एकाडेमिक सेक्टरमा जो मास्टर पिएचडी गर्नुभएको छ उहाँले कुन टपिकमा गर्नुभएको छ, स्टुडेन्टहरूको माइन्डसेट के बस्छ भन्दाखेरि फलाना सरले चाहिँ यो टपिकमा गर्नुभएको छ, म त्यही टपिकमा रिसर्च गर्छु, एकाडेमिक रिसर्च थेसिस गर्दा। त्यो बाहेक अर्को अप्सन उसले सोचेकै छैन, अरू पनि हुन्छ र अन्त नि कहीँ पाइन्छ र। यस्तै ग्यापहरूलाई चाहिँ हामीले फिक्सिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने संस्था सुरु गऱ्यौँ। त्यसको मेन मोटो भने के भन्दा एकाडेमिक रिसर्च गर्ने जति पनि कलेजहरूमा स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, ब्याचलर मास्टर, उनीहरूको लागि चाहिँ रिसोर्स पर्सन चाहिँ उपलब्ध गराइदिने, फेसिलिटेट गरिदिने, इम्पावर गरिदिने
कतिपय केसहरूमा उहाँहरूलाई डिरेक्टली प्रोफेसनलहरूसँग टच नहुनसक्छ, टच भए पनि त्यो कम्फर्टेबल फिल नहुनसक्छ। त्यो कम्फर्टेबल गर्ने काम चाहिँ हामीले रिसर्च एन्ड इनोभेसनले गऱ्यौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्री रिसर्च र एकाडेमिक रिसर्च। अब एकाडेमिक रिसर्चमा अझै ल्याकिङ भइरहेको अवस्थामा इन्डस्ट्रीमा भएका न्यू थ्रेट्सहरूलाई अझ रिसर्च गर्नको लागि स्टुडेन्टहरूलाई फन्डिङ गरे, त्यो कल्चर चाहिँ आओस्, छिटो आओस्, आइसकेको छैन है। लेट्स क्रिएट अ रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल भन्ने मोटोको साथ हामीले संस्था सुरु गऱ्यौँ र कतिपय कुराहरू हामीले रिसर्च प्रपोजल सम्बन्धी बेसिक फाउन्डेसनदेखि ट्रेनिङहरू दिनेदेखि लिएर इम्पावर गर्नेदेखि लिएर यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। एउटा लकीले के भन्नुपर्छ भन्दा हामीले समयभन्दा पहिला नै जसरी अहिले दाइले भन्नुभयो आगो लागि भयो दमकल चाहिन्छ, मान्छेलाई के भयो तपाईँको एम्बुलेन्स चाहिन्छ भने साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट भयो भने कहाँ जाने त, वे टु गो, त्यो जाने ठाउँ त थाहा छैन, गुगलमा गएर सर्च गर्नुपर्छ। हामीले समयभन्दा पहिला नै एउटा चाहिँ कम्युनिटी बेसमा भए पनि कम्प्युटर एमएससी रेस्पोन्स टिम नेपाल सुरु गऱ्यौँ। तर हामी पनि त्यो लेभलको म्याच्योर थिएनौँ, यो आवश्यकता हो गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो, तर त्यसको लागि डेडिकेटेड र अलायन्सहरू नभएको कारणले गर्दा त्यो लेभलमा गर्न सकेको अवस्था छैन। र सिएसआरले स्पेसली के गर्यो भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरू र प्रोफेसनलहरूको एउटा ब्रिजिङ गर्ने काम गर्यो है। त्यो नै हाम्रो एउटा चाहिँ माइलस्टोन हो र अल्टिमेटली गोल के हो भन्दा एजुकेसन एन्ड अवेरनेस इज द फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स। फाउन्डेसन भनेको नै यही नै हो, सुरुमै बच्चा जसरी हेर्नुहोस् कि म सानो उमेरमा आइटीमा लागेँ र कोही ब्याचलर लेभलमा आइटीमा लाग्यो भने हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्स, टेक्निकल स्किलको डिफ्रेन्स। त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति रुट लेभलबाटै सानो लेभलबाट नै यो अवेरनेस दिनुपर्छ र यो एजुकेसन सिस्टममा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म राजन दाई एन्ड ब्रिटिस कलेज टिमलाई, किन भन्दा यो कोर्सहरू ल्याउनु भयो। अब हामी सगरमाथा देश छैन, गौतम बुद्ध देश छैन, कन्ट्री फ्रम द साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट भनेर याचर बिलभ गरेर देखाउनुपर्छ। यही नै भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू अधिकारीजी। एक्चुअली यो सिएसआरआई जुन सेन्टर छ फर रिसर्च एन्ड इनोभेसन साइबर सेक्युरिटीमा है, अरूमा नेपालमा धेरै पाइन्छ, हाइड्रोलोजीमा तपाईँले फरेस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ, देयर आर प्लेन्टी अफ देम। तर यो एउटा युनिक इनिसिएटिभ हो नेपालको कन्टेक्स्टमा। किन त्यो नेसेसरी छ भने जस्तो साइबरको घटना घट्यो, पहिलो बिहेभियर के देखिन्छ भन्दा त्यो घटनालाई लुकाउने प्रयास हुन्छ कम्पनीहरूबाट। जेनरली दे डोन्ट वान्ट टु कम आउट बिकज इट्स अ म्याटर अफ रेपुटेसन फर देयर कम्पनी, बट द्याट हेज अ भेरी मच इम्प्लिकेसन इन द सिमिलर इन्डस्ट्री। यो तपाईँले संसारभरि नै यो देखिन्छ क्या। जस्तो एउटा कुनै इन्डस्ट्रीमा एट्याक भयो भने त्यसको केही समय अगाडि पछाडि सिमिलर इन्टरप्राइजेसहरूमा चाहिँ संसारभरि नै एट्याक सुरु हुन्छ, ऱ्यान्समवेयर भने यहाँ प्रब्लम के भइदियो, घटना घट्यो, ठुलो ऱ्यान्समवेयरको घटना घट्यो, दे पे $1 million, तर आफ्नो सहोदर इन्डस्ट्रीका जुन इन्टरप्राइजेसहरूलाई केही जानकारी छैन, त्यसपछि फेरि उसलाई पनि एट्याक हुन्छ। हामीले यो यहाँ पनि देखाएको छ, नेपालको हस्पिटलमा ऱ्यान्समवेयर एट्याक भयो। क्यान यु बिलिभ द्याट? नेपाल अझै हामी हेल्थमा अझै डिजिटाइजेसनमा जाँदैछौँ, तर भइसक्यो, मैले नाम लिन चाहिनँ। ब्याङ्कमा स्विफ्ट ह्याकिङ भयो, त्यस्तै सिमिलर घटना बङ्गलादेशमा भयो ह्याकिङमा, स्विफ्ट ह्याकिङमा भने हेल्थको ऱ्यान्समवेयर त धेरै धेरै देशमा भएको छ, तर कसैले इन्फर्मेसन सेयर गर्दैन। त्यस कारणले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यस्ता खालका इन्स्टिट्युसनहरू जसले रिसर्च गर्छ र लाइक माइन्डेड प्रोफेसनल्सहरूलाई ल्याएर एउटा फोरममा राख्छ र इन्फर्मेसन सेयर गर्ने, यस्तो घटना भले त्यो पब्लिकमा नआओस् तर कमसेकम लिट्रेचरमा त आउँछ। त्यसमा यसको महत्त्वपूर्ण पक्कै छ। अब टाइम गइरह हुनाले मैले अब तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न भनौँ अथवा तपाईँहरूको ओपिनियन भनौँ, लास्ट थटमा म जान चाहेँ। हिजोको हाम्रो प्रिलिमिनरी एउटा डिस्कसन भएको थियो, सुजितजीबाट म यसरी आउन चाहेँ। 50% प्रफिट चाहिँ डिजिटल च्यानलबाट आउँछ नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेर उहाँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्नुभएको थियो। भनेको हाम्रो अब डिजिटल च्यानलकोमा जुन हाम्रो चाहिँ डिपेन्डेन्सी छ द्याट्स इन्क्रिजिङ, बट द थिङ इज हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जुन छ त्यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इट्स भेरी पुवर, इट्स रियली भेरी भेरी पुवर। साइबर सेक्युरिटीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एज अ इन्टरप्राइज है, जस्तो धेरै कम्पनीहरूले साइबर सेक्युरिटीमा म्यान्डेटै छैन, म विजयजीलाई अहिले नै सम्झे बेला भनिहालेँ, एनटिए जस्तो संस्थाहरूले अथवा राज्यले यो म्यान्डेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन होइन। जस्तो साइबर सेक्युरिटी घटना भयो भने रिपोर्टिङ गर्नै पर्ने, अहिले अन्य देशहरूमा निक्लिसक्यो, 24 घण्टाभित्र 48 घण्टाभित्र राज्यलाई खबर गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानको चाहिँ निश्चितता भइसकेको अवस्था छ भने विजयजी यो कन्टेक्स्टमा अब ब्याङ्कहरूमा कुनै घटना घट्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ, एउटा त्यो कुरा। अर्को सँगसँगै अब म यसैमा जान्छु कि 1-1.5 मिनटभित्र अबको बाटो के त,
होइन यो त हामीले बुझ्यौँ साइबर सेक्युरिटीको थ्रेट छ डिजिटल फोरेन्सिकको अवस्थामा हामीले जानुपर्छ म्यान पावरको कमी छ हाम्रो प्रयास त्यही हो टिबिसीले ब्रिटिस कलेजले गर्न खोजेको पनि त्यही ग्यापलाई फुलफिल गर्न खोजेको हो भने अबको बाटो के हुन सक्छ त तपाईको एज अ एक्सपर्ट थ्याङ्क यू पहिलो कुरा त अब यो जुन साइबर सेक्युरिटीमा म पनि नेपालीमा यहीँ फेरि लय त्यसैमा गयो होइन आजभन्दा हामीले 4-5 वर्ष अगाडि जुन साइबर सेक्युरिटीलाई बुझ्थ्यौँ अघि हाम्रो डेपुटी गभर्नर साहबले पनि भन्नुभयो कि आइएसओहरू ब्याङ्कमा अहिले पनि छैन त्यो आइएसओ भनेको एउटा रोल हो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर तर यो 4-5 वर्षमा कसरी इभल्भ भयो भने एउटा अर्गनाइजेसन इन इट्सेल्फ के त्यसमा रिस्क म्यानेजमेन्टदेखि लिएर त्यसमा टेक्निकल एक्सपर्टिजदेखि लिएर त्यसमा अपरेसनल एस्पेक्टदेखि लिएर धेरै हुने रहेछ है अब पहिलो कुरा त यो 50% डिजिटलमा टार्गेट गर्ने अर्गनाइजेसन भनेको यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले बिस्तारै गर्न थाल्यो डिजिटलमा जाने ब्रिक एन्ड मोर्टरलाई छोडेर डेफिनेटली त्यसको भनौँ न एउटा साइड इफेक्ट भनौँ अथवा रिपल इफेक्ट भनेको साथसाथै सेक्युरिटी पनि चाहियो अब अहिलेको परिस्थितिमा भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको अब आइएसओ नै नभइरहेको सिचुएसनमा नेपालको अब पर्सपेक्टिभमा त मैले धेरै बोल्न सक्दिनँ तर मैले यो 2-3 वर्षमा चाहिँ के देखेँ भने जसरी हाम्रो अर्गनाइजेसनमा एउटा सेटअप हुन थाल्यो साइबर सेक्युरिटी डिफेन्स अथवा साइबर डिफेन्सको इट्स रियली कमेन्डेबल कि त्यहाँ हजुरको कस्तो भने अब हुन्छ नि कसैले कुनै चिज पढ्यो जस कसैले चार्टर अकाउन्टेन्सी पढ्यो भने म भोलिको दिनमा म सिएफओ सिओ के हुनेदेखि लिएर कसैले मार्केटिङ पढ्यो भने म सेल्सको चाहिँ कुनै हेड हुने भने यो साइबर सेक्युरिटी पढ्यो भने के हुन्छ भन्नेमा अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ कि त्यसैले यो यति ब्रोड छ कि यो यसलाई खालि टेक्निकल रोल मात्र होइन कि यो भोलि गएर म्यानेजमेन्ट रोलमा पनि जान सक्छ है एकजना हाम्रो यस्तै वक्ता जुन एउटा मैले इन्टर्नसिप प्रोग्राममा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ उहाँहरूको अर्गनाइजेसनमा इभन बोर्ड लेभलमा पनि साइबर सेक्युरिटीको विज्ञ हुनुपर्छ वान अफ द बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्ने कुरा आयो इट्स नट अ टेक्नोलोजी कम्पनी है बाइ द वे सिमिलरली अब अर्को अलिकति हामीले कस्तो भने जब डिफेन्स भन्छौँ भने त्यो अफेन्स गर्नेको पार्टमा पनि हेरौँ है किनभने हामी के गर्दैछौँ भने भोलिको दिनमा हामीले सबैजना क्यारियरमा सक्सेसफुल हुनै चाहन्छ यो होइन कि मैले आज यो पढेर भोलि गएर मेरो क्यारियर अप्सन नहुने होइन यो आइटी हो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि आइटी भनेको एउटा मात्र सिङ्गल आइटी थियो पछि सफ्टवेयर भयो हार्डवेयर भयो नेटवर्किङ भयो ब्ला 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 हुँदै यो तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ ब्रेक हुँदै आयो भने साइबरको एउटा चाहिँ यसमा के छ भने 2 वर्ष अगाडि मैले मलेसियामा जाँदाखेरि एफबिआईले एउटा प्रेजेन्टेसन दियो एउटा सानो 1 मिनटमा सकिहाल्छु त्यो मलेसियामा जाँदाखेरि चाहिँ एफबिआईको प्रेजेन्टर थियो आई थिङ्क सिआई अरू एफबिआई हाम्रो पशुपति सरहरूकै डोमेनबाट भनौँ न इन अ वे उहाँहरूले चाहिँ के प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने एउटा यो अर्गनाइज क्राइम गर्ने ह्याकरहरूको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर देखाउनु भयो कि त्यसमा सिओ पनि हुँदो रहेछ त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ अपरेसन्सको हेड पनि हुँदो रहेछ उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ टेक्निकल हेड पनि हुँदो रहेछ उहाँहरूको आफ्नै एउटा त्यो अफेन्स गर्ने साइडमा चाहिँ त्यो बस्दो रहेछ भने जस्तै डिफेन्स गर्ने साइडमा चाहिँ हामी एकदमै यो इट्स मोर टक देन एक्सन हो कि कता कता कहिले काहीँ फिल हुन्छ किनभने अर्गनाइजेसनहरूले त्यो सोचिरहेको छैन कि जब मोर डिजिटल विनयजीहरू जस्तो कम्पनीलाई त अझ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि यो भनेको किनभने उहाँहरू त कम्प्लिटली एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी फिनटेक हो उहाँहरू भनेको अरू कुनै ब्रिक एन्ड मोटरै छैन राइट सो इन सर्ट मैले भन्दाखेरि के भने यो हाम्रो अब पहिला त एउटा बुझ्नु पऱ्यो जबसम्म हामीले प्रब्लमलाई नै हामीले एक्सेप्ट गरिरहेको छैनौँ सोल्युसन त आउँदैन सो अहिले चाहिँ एटलिस्ट म के भन्न चाहन्छु भने हामीले डे 1 जब हाम्रो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा अट्याक भयो त्यसपछि पहिलो कुरा त मैले यही फोरममा म त्यहाँनिर उभिएर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ हाम्रो गभर्नर साहबहरू सबै हुनुहुन्थ्यो त्यो द्याट वाज द फर्स्ट इभेन्ट 2018मा जब हामीले त्यो बेलामा चाहिँ के चाहिँ बुझाउन खोज्दै थियौँ भने दिस इज इम्पोर्टेन्ट है तर आज यो हामी अलमोस्ट 4-5 इयर्स डाउन द लाइन चाहिँ यो बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन एन्ड आई थिङ्क रेगुलेटर होस् अथवा गभर्मेन्ट होस् अथवा अगेन गभर्मेन्टको सबै एजेन्सिजहरू होस् कोलाबोरेसन एकदम राम्रो छ तर इट्स अ म्याटर अफ लाइक इन्भेस्टमेन्ट जुन कम्पनीजहरूले गर्छ साथसाथै द रिसोर्सेस द्याट वी आर डेभलपिङ द बेन्च स्ट्रेन्थ इन कन्ट्री हजुर यति भन्दै म चाहिँ क्लोज गर्छु मेरो हस् थ्याङ्क यू सुरजी नारायणजी लास्ट ओपिनियन एनी यु वान्ट टु एड अन टु द डिस्कसन यस्तो छ सुजी सरले भन्नुभएको जस्तै अब अहिले यहाँको इन्डस्ट्रीकै कुरा गरौँ होइन सो साइबर सेक्युरिटी इन्डस्ट्रीमा पनि ग्रेजुअली एउटा म्याचुरिटी आउँदैछ कि सो पहिला चाहिँ हामीले अब लगभग पेन टेस्टिङमा मात्र फोकस गरेर हुन्थ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ नि तपाईँको वेब एप्लिकेसन्सहरू अथवा चाहिँ नि वेबसाइट्सहरूलाई मात्रै टेस्ट गर्ने कल्चर हुन्थ्यो कि पहिला सो साइबर सेक्युरिटी कम्पनीहरूले त्यो मात्रै काम गर्थ्यो पहिला सो जुन चाहिँ पब्लिक फेसिङ एप्लिकेसन्सहरू थियो त्यहाँनिर मात्र टेस्ट गर्थ्यो भने सो अहिले आएर बिस्तारै इभल्भ भएको छ कि
सो हामी आफ्नो पनि त्यो होराइजन एकदमै एक्सपान्ड भएको छ हामी एप्लिकेसनमा छुट्टै टिम हुन्छ हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटीमा छुट्टै टिम हुन्छ मोबाइल एप्लिकेसनमा छुट्टै टिम हुन्छ तपाईँको गभर्नेन्स हेर्ने छुट्टै टिम हुन्छ त्यो भित्र पनि फेरि आएर तपाईँको यो पोलिसिजहरूको लागि रिभ्यू गर्ने होइन तपाईँको फिजिकल सेक्युरिटीहरू हेर्ने सो त्यो तरिकाले चाहिँ नि हामीले सेग्रिगेट गरेर गएको छौँ टेक्निकल लेभलमा भन्यो भने अर्को चाहिँ नि अर्गनाइजेसनल लेभलमा पनि हाम्रो आफ्नो स्ट्रक्चरमा पनि एचआरको टिम छ सेल्सको टिम छ होइन यो बिजनेस डेभलपमेन्ट युनिट्सहरू छ भनेपछि ओभरअल साइबर सेक्युरिटीमा तपाईँ छिर्नुभयो भने भोलि एचआरमा जानु पनि सकिन्छ कि होइन भनेको टेक्निकल्ली त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन सो एकदम डाइभर्सिफाई भइसकेको छ मेरो जस्तो कम्पनीमा चाहिँ नि अलिकति मान्छेले साइबर सेक्युरिटीको कन्सेप्ट बुझेको मान्छे एचआरमा आयो भने मलाई बढी प्रिफरेन्स हुनसक्छ अथवा सेल्समा बढी आयो भने प्रिफरेन्स हुनसक्छ सो त्यो तरिकाले चाहिँ नि हार्डकोर टेक्निकल मात्र नसोचौँ होइन यो चाहिँ नि मजाले डाइभर्सिफाई भएको छ र यो कल्चर चाहिँ नि अरू हामी जस्तो अरू कम्पनीहरूमा पनि बिस्तारै ग्रो भइसकेको छ सो ओके थ्याङ्क यू नारायणजी राम्रो कुरा ल्याउनु भयो एक्चुअली यहाँ अडियन्सहरूमा पनि हाम्रो यो कोर्समा चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ त्यस हुनाले तपाईँले प्रस्पेक्ट देख्नु भएको छ होइन त्यो प्रस्पेक्ट क्लियरली देखिन्छ अब यो कन्टेक्स्टमा मलाई एउटा कुरा के एड अन गर्नु मन लाग्यो भने अब जस्तो हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाली कलेजेसको कुरा गर्ने हो भने र प्रोफेसनलहरू पनि केही हदसम्म आफ्नो कम्प्लासेन्सीमा बसेको देखिन्छ कि इनर्सियामा बसेको देखिन्छ we don't think beyond 10 years down the line but these are the peoples who always thought 10 years down the line and already introduced the concept होइन र अहिले जुन टिबिसी को कोर्स पनि इन्ट्रोड्युस भयो यो डिजिटल फरेन्सिक पनि त्यही लाइनको हो त्यस हुनाले आज मैले के पढिरहेको छु र म ग्रेजुएट भइसके 4 वर्षपछि पढ्दा पढ्दै त्यो अब्सोल्युट हुने हो भने त्यसको त काम छैन सो डिजिटल फरेन्सिक एउटा यस्तो कोर्स हो कि भाइ बहिनीहरूलाई अथवा युथहरूलाई कि यु विल सेल बिफोर यु ग्रेजुएट द्याट इज फर ग्यारेन्टी त्यो चाहिँ कन्फर्म छ होइन अब यो सन्दर्भमा चाहिँ म चिरञ्जीवी जीमा जान चाहेँ यस सम्बन्धमा यस सेरोफेरोमा तपाईँ एकाडेमिसियन पनि हुनुहुन्छ रिसर्चमा पनि हुनुहुन्छ र एउटा एक्टिभिस्ट एज अ रिसर्चमा लाग्ने पनि गरिराख्नु भएको छ भने लास्ट थट तपाईँको ओपिनियन यस सेक्टरमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न ओके थ्याङ्क यू अझै पनि सेक्युरिटीलाई चाहिँ इट्स अ प्रोडक्ट भन्ने कन्सेप्ट छ त्यो होइन इट्स अ प्रोसेस सेक्युरिटी इज नट अ प्रोडक्ट इट्स द प्रोसेस भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्सन चाहिँ बिलभ गर्नुपर्ने छ फाइरल किन्दैमा हामी सेक्युर हुँदैनौँ हाइनेक लाउँदैमा हाफ स्वेटर लाउँदैमा जकेट लाउँदैमा हामीलाई चिसो लाग्दैन भने हुँदैन होइन यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो र अझै पनि के छ भन्दा टप लेभल म्यानेजमेन्टमा सेक्युरिटी के भइरहेछ तपाईँहरूको भनेर सोद्धाखेरि आइटीले हेरिरहेछ सेक्युरिटी हेरिरहेछ त्यो होइन सेक्युरिटी भनेको एभ्री वान रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने फिल गराउनु छ हामीले त्यो अर्को जसरी हामी थानको नाकामा चेक गर्छौँ उताबाट आउने पिपलहरूलाई भेहिकलहरूलाई त्यसरी नै इन्टरनेटबाट आउने ट्राफिकहरूलाई थ्रेट इन्टेलिजेन्स मोनिटरिङ डेभलप गरेर ट्राफिक मोनिटरिङ गरेर गर्नुपर्छ किन भन्दा यो लास्ट बिफोर 8 मन्थ तपाईँले सुन्नुभयो होला साइबर वार बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया है अब यसको पछाडि हामी कति रेडी छौँ के छौँ भन्ने कुराहरू सेकेन्डरी पछि छलफल गरौँला र हामीले यहाँबाट इथिकल ह्याकर्सहरू डेभलप गरेर त्यसलाई नेसनल साइबर सेक्युरिटी स्ट्राटेजीमा चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ जबसम्म देशले चाहिँ इथिकल ह्याकरहरूलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्दैन तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ जसरी मैले अहिले भाइस गभर्नरले भन्नुभयो हामीसँग को छन् भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा अब घरभित्रकोलाई बढी विश्वास नगरी चलन छ त्यसले गर्दा पनि सेक्युरिटी थ्रेट बढिरहेछ आउटसोर्स आफैमा रिक्स हो है अब यो कुराहरू सबै कुराहरू एजुकेटेड एन्ड अवेरनेसभित्रै पर्छ र जबसम्म देशले नेसनले रिसर्च र इनोभेसनमा लगानी गर्दैन लगानी बढाउँदैन त्यसलाई कस्टको रूपमा लिन्छ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा बुझ्दैन तबसम्म हामी चाहिँ लेट्स बिल्ड सेक्युर नेपाल भन्न सक्दैनौँ गाह्रो छ है यो कुराहरू चाहिँ अवेर होस् भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू चिरञ्जीवीजी म यो सम्झी बेलामा भनिहालौँ अब प्यानलहरूलाई तपाईँको केही प्रश्न हुनसक्छ होइन डिस्टिङ्ग्विस प्यानलहरू बस्नु भएको छ केही प्रश्न छ भने आइड लाइक टु टेक 2 क्वेसन्स इन रिटर्न कसैलाई केही कुरा सोध्नु छ स्पेसिफिक वक्तालाई केही सोध्नु छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी सेसन एन्ड पछि गरौँला केही छ भने त्यहाँ हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ यु क्यान त्यहाँ टिपाउन सक्नुहुन्छ म अब विनयजीमा आएँ यो कन्टेक्स्टमा हामीले के देख्यौँ भने आजभन्दा 10 वर्ष अथवा 12 वर्ष अगाडि फिनटेक चाहिँ नेपालमा अझ 15 वर्ष भनौँ न फिनटेक नेपालमा 2001 तिर भर्खर आउने प्रयास गर्दै थियो त्यतिखेर म पनि एक्टिभली एउटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएको थिएँ बट इट कुड नट मटेरियलाइज अफ सेभरल रिजन्स त्यतिखेर मान्छेले बुझ्दा पनि बुझेन त्यो सपोर्ट अहिले जुन पाइन्छ त्यो सपोर्ट हामीले त्यतिखेर पाएनौँ यो सन्दर्भमा
खल्ती जसरी अगाडि आइरहेछ, खल्तीले मार्केट सेयर लिने प्रयास गरिरहेछ, एउटा चाहिँ प्रेजेन्स पनि छ। अघि साथीहरूले भन्दै थियो खल्ती अझै ठुलो हुन्छ, विनयजी आउनु भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यो प्रस्पेक्टमा चाहिँ अब जुन मार्केटबाट स्किल म्यान पावर निस्किन्छ अबको 3-4 वर्षमा तपाईहरुको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी एकोमोडेट हुन सक्छ त? हाउ दे आर बीन टेकन इन्टु द फोल्ड? सो यसमा अघि पनि मैले भन्न चाहिँ सो यसलाई म दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न चाहन्छु। सो खल्ती जस्तो फिनटेक कम्पनीजहरू अथवा चाहिँ नि रिलेटेड बिएफआइजहरूले एउटा लेभलमा अवेरनेस गर्ने कुराहरू त्यो छँदैछ। सो भनेको म्याक्सिमम फाइनेन्सियल फ्रडहरू नेपालमा भएको कारण चाहिँ ओटिपी सेयर गर्ने एन्ड 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन नहुने त्यो युजर लेभलकै एउटा अवेरनेसको कमीले देखिरहेको छ। सो अर्को साइडमा छ फिनटेक कम्पनीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुन लेभलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने। सो ब्रेड एन्ड बटर नै त्यही टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसकेपछि अभियसली मेजोरिटी अफ क्यापेक्स एन्ड अपेक्स इन्भेस्टमेन्ट फिनटेक कम्पनीहरूको यही लाइनमा प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमै जान्छ र त्यसको लार्ज चङ्क चाहिँ हामी जस्तो फिनटेक कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसको सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नलाई अथवा चाहिँ नि इभन के चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि यो नर्मल कुरा लाग्छ त कतिपय अफिसेसहरूमा गइन्छ इभन अफिस प्याकेजको प्रोडक्ट समेत एक्टिभेसन फेल चलाइरहेको हुन्छ क्या। भनेको द्याट इज नर्मल थिङ बाहिरबाट हेर्दा, तर इट्स सिरियस भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ। र लास्टली इन्ट्रुडरहरूले ब्रिच गरिसकेपछि यो कुराहरू पत्ता लगाउनलाई नै 243 डेजको कुरा गर्नुभयो अघि सरले प्रेजेन्टेसनमा अघि भर्खर। सो यो टाइम स्प्यानलाई सर्ट बनाउन अनि त्यसको ड्यामेजहरू चाहिँ कम गर्न अनि सरले अघि कुरा गर्नुभएको जस्तै रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी अवेर गर्ने यही कुरा। सो दिस इज कमिङ है भन्ने हिसाबले। सो यो सबै गर्नलाई चाहिँ नेपालमा अहिले बोटलनेक भनेको रिसोर्सेस नै हो भन्ने कुरा मोरलेस क्लियर भइसकेको छ। सो हामी जस्तो इन्डस्ट्री चाहिँ मल्टिफोल्डमा ग्रोथ गरिराख्दाखेरि अभियसली यो साइबर सेक्युरिटीमा र आफ्टर ब्रिच पछिको फोरेन्सिक अडिटहरूमा चाहिँ यो लेभलको रिसोर्सेसहरू डेफिनेटली चाहिन्छ र यो इन्डस्ट्रीले डिमान्ड गरिराखेको कुरा पनि हो आजकै दिनमा पनि। सो म आफैले पनि हाम्रो सिटिओसँग अथवा चाहिँ टेक्नोलोजी टिमसँग बस्दाखेरि चाहिँ मेन प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि रिसोर्सेसको प्रब्लम भन्ने आउँछ कि। सो यो मार्केट चाहिँ रेडी छ एब्जर्भ गर्नलाई। अघि मैले फेरि त्यही दोहोऱ्याएँ होइन। सो तपाईँहरू कतिको रेडी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि म लास्ट 1 लाइन जोडेँ। सो मेरो ब्याकग्राउन्ड म टेक्नोलोजी ब्याकग्राउन्ड होइन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट। तर मैले फिनटेक कम्पनी रन गरिरहेको छु भने तपाईँहरू अभियसली आइटी ब्याकग्राउन्डबाट आएर म्यानेजमेन्ट कम्पनी रन गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स अल, थ्याङ्क यू। That's a brilliant message. That's a brilliant message, right? So are you ready? That's the question. Okay, now म विजयजीमा अन्त्यमा जान्छु। म यता यास्मिनजीबाट जान चाहेँ। अब हामीले धेरै छलफल छोड्यौँ, धेरै पोइन्टहरू पनि आए, अवेरनेसको कुरा आयो। यदि इफ यु आर नट रेडी, इफ यु आर नट प्रिपेयर्ड, इफ यु डोन्ट अपग्रेड योर सेल्फ, let me tell you, if I have not upgraded myself in 2007, I would not have been here. Because the research I did was on crisis management, cyber security, and social media. Social media was not there when I was graduating in engineering, right? So we cannot think for the day. We need to think for the future. So we need to think for the 5 years, say 10 years down the line. अब एनसेल इज the company प्राइभेट सेक्टरको बाट नेपालको कन्टेक्स्टमा भने अब म्यान पावरहरू निस्किन्छ, नयाँ स्किल ग्यापहरू हुन्छ भने यहाँहरूको कमिटमेन्ट कस्तो छ त? नेपाली म्यान पावरलाई पनि हायर गरौँ, एक्जिएटाको चाहिँ प्यारेन्ट कम्पनी हो होइन। अब नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी कतिको हुनसक्छ, कतिको चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हुनसक्छ कि सक्दैन, यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर, we're always happy to work with Nepalese company. हामीसँग यहाँ रिसोर्सेसहरू भयो भने देशभित्रकै रिसोर्सेस, why not use those? होइन, किन बाहिर जाने? अब कति केसेसमा आज बाहिर जानु परेको छ बिकज देयर आर नट इनफ रिसोर्सेस हियर अर द इनफ एक्सपर्टिज। आइराखेको छ, नारायणजीहरू जस्तो कम्पनी अरू पनि छ अहिले आइराखेको छ, द्याट्स भेरी गुड फर अस। तर हामीहरू यहाँ बसेर यहीँको काम गर्नु सट्टा बाहिर जान त वी डोन्ट वान्ट द्याट। एउटा त नेपालभित्र किन नगर्ने भन्ने हो, लजिस्टिक्स पनि त यु हेभ टु ब्रिङ द पर्सन हियर अर यु कम्युनिकेट ओभर द कल अर इमेल्स। इट्स मच मोर इजियर टु हेभ फेस टु फेस कन्भर्सेसन्स नि होइन। सो त्यो लजिस्टिक्सहरू पनि इट्स प्रेफरेबल टु हेभ पिपल फ्रम हियर। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने अब हाम्रो आफ्नोमा कन्ज्युम गर्ने भन्दा पनि
हाम्रोमा टेलिकममा आइम श्योर इन अदर सेक्टर्स एज वेल we're dependent on our supply chain. So एनसेल एउटा मात्रै सिक्योर भएर पुग्दैन. एनसेलसँग काम गर्ने, एनसेलको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आएर कनेक्ट हुने अरू सर्भिसेसहरू और एनसेलको डेटा प्रोसेस गर्ने अरू कम्पनीजहरू आर दे सिक्योर हैन. हामी अहिले पनि धेरै नेपाली कम्पनीहरूसँग पनि काम गरिरहेछौँ. सो आर दे सिक्योर इनफ. हामी आफू मात्रै सिक्योर भएर त पुग्दैन. एनसेलकै डेटालाई सिक्योर गर्न, एनसेलकै सर्भिसेसलाई सिक्योर गर्न आर दे सिक्योर. सो हामीले त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र वी निड टु इन्स्योर द्याट दे आर अल्सो सिक्योर. यहाँबाट जेनेरेट हुने रिसोर्सेस चाहिँ त्यहाँ पनि युटिलाइज हुन्छ अनि हैन. सो अल्टिमेटली हामी एज अ कम्युनिटी नै हामी सिक्योर नभइकन त एउटा मात्रै कम्पनी सिक्योर हुँदैन. जति रिसोर्सेसहरू जेनेरेट हुन्छ द्याट इज स्टिल नट इनफ. किनभने एज अ होल हामीलाई ग्रो हुनु छ, हामीलाई सबैलाई सिक्योर हुनु छ. सो देयर इज अ निड फर लट अफ रिसोर्सेस which is ready to be consumed. Agi Binayjile भन्नुभयो, are you ready? So I think the question will be there. Demand is going to become more and more. Okay, thank you. यास्मिनजीले भन्नुभएको कुरा एकदम हाइली रिलेभेन्ट हाम्रो कन्टेक्स्टमा. बट ननदलेस नेपाललाई मात्रै सोच्ने भन्ने कुरा त डेफिनेटली पनि आउँदैन. म त के भन्छु भने आई डोन्ट माइन्ड ब्रेन ड्रेन एज लङ एज यु कम ब्याक, यु गिभ ब्याक टु द कम्युनिटी. दिस इज वाट वी आर लुकिङ फर. टु बी फ्रेङ्क, नेपालको त कल्चरै छ नि लाउरे जाने. माई फोर फादर्स वेन्ट टु लाउरे. द्याट्स वाट माई फादर, माई ग्रान्डफादर वेन्ट टु द कन्भेन्ट स्कुल एन्ड आई ह्याड द अपर्च्युनिटी टु ह्याभ अ पिएचडी, राइट? सो इट्स अ भेरी, देयर इज नथिङ रङ अबाउट इट. हामीले त्यो प्रस्पेक्टबाट सोच्नु हुँदैन. नेपालको म्यान पावरलाई म कुनै पनि देशमा जाँदा मैले नेपाली प्रोफेसनलहरू भेटेँ, चाहे त्यो चाहिँ एक्जियाटाको इन्टरनेसनल फोरममा होस्, चाहे अरू कम्पनीहरूको फोरममा होस्. नेपालीबाट ग्रेजुएट भएका अथवा नेपालीहरू फरेन युनिभर्सिटीमा पढाइरहनु भएको देख्दाखेरि प्राइड फिल हुन्छ. त्यतिखेर दुःख फिल हुँदैन मलाई त. आई रियली फिल प्राइड एन्ड लाइक टु ह्याभ चिट च्याट विथ देम. त्यो प्रस्पेक्टमा हामीले म्यान पावर प्रोड्युस गरौँ, सक्ने यहीँ कन्ज्युम गरौँ, नसक्ने अपर्च्युनिटी उहाँहरूले आफै खोज्नुहुन्छ. लेट्स मेक इनेबल देम. सप्लाई चेनमा जुन कुरा आयो द्याट्स रियली अ गुड पोइन्ट. अब म पशुपतिजी कहाँ जान चाहेँ. खास गरिकन अब यो म डिजिटल फोरेन्सिकमै फोकस हुन चाहेँ. अब एज अ योर लास्ट ओपिनियन, ब्रिटिस कलेजले पनि यो डिग्री इन्ट्रोड्युस गरेको हुनाले यसको लागि पनि ल्याबको आवश्यकता पर्छ, द्याट वी अन्डरस्ट्यान्ड. र स्किल आउने, ट्रेनिङ दिनुपर्ने, पढाउनु पर्ने हुने भयो हुनाले त्यो प्रस्पेक्टबाट चाहिँ तपाईँको यत्रो लामो एक्सपिरियन्स छ. ब्रिटिस कलेजले जुन एउटा सपना देखेको छ, एउटा चाहिँ एक्सपर्टको हैसियतले, डिजिटल फोरेन्सिकको एक्सपर्टको हैसियतले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यसमा यो फ्युचरको कुरा पनि जोडियो. यो कोर्स गरिसकेपछि अथवा यो गरेपछि कस्तो हुन्छ यसको इम्प्लोइमेन्टका कुराहरू. म यहाँ के जोड्न खोजेँ भने सर, अघि चिरञ्जीवीले नै राख्नुभयो, हरेक सेक्टरमा के छ भन्दा यो सेक्युरिटीको इस्यु उठिसकेपछि सेक्युरिटीले हेर्छ अथवा टेक्निकल म्यान पावरले हेर्छ भन्ने कुरा हुन्छ. नेपाल पुलिस पनि टोटली एज ए ल इन्फोर्समेन्ट, त्यसको नेचर नै ल इन्फोर्समेन्टको भएकोले एडमिनिस्ट्रेटिभ हो. तर यहाँ बिलिभ गर्न गाह्रो हुन्छ. हामीले साइबर सम्बन्धी इस्यु हेर्न थालेको अपराध महाशाखाबाट हो, जुन हामीले मेट्रोपोलिटन क्राइम डिभिजन भन्छौँ. त्यो धेरै भएको छैन. मलाई लाग्छ 9 देखि 10 वर्ष भएको छ, धेरै भएको छैन. त्यसपछि सिआइबी, जुन हामीले सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो भन्छौँ, त्यसमा साइबर सम्बन्धी अन्य हाम्रो स्पेसलाइज युनिट नभएकोले हेर्ने भन्ने कुरा भयो. र त्यहाँ केही वर्षदेखि हेर्न थाले भनेपछि त्यो पनि 2000 मलाई लाग्छ 10मा आएको, 10 इयर्स भयो. र विदिन 10 इयर्स इभन हामी जुन त्यही सेक्टरमा काम गरिरहेछौँ त्यसैले बिलिभ गरेका थियौँ नि यो ब्युरोको रूपमा आउँछ भनेर. र विगत 3 वर्षदेखि यो ब्युरो मलाई लाग्छ नेपाल पुलिसमै प्राय जति पनि गभर्मेन्टका इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ, मन्त्री परिषदबाट गठन हुन्छ, साइबर ब्युरो र ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट स्वीकृत होला. र यति मात्रै होइन, अहिले नेपाल पुलिसको 32 प्लेसेसमा साइबर ब्युरोको युनिट, गभर्मेन्टको प्राय गभर्मेन्ट जबमा दरबन्दी नभइकन प्लेसमेन्ट हुँदैन, त्यही भएर दरबन्दी नै आइसक्यो 32 प्लेसेसमा. र 7वटै प्रोभिन्समा हामी चाहिँ डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई
गठन गर्ने भनेर लागेको छ। भनेपछि पुलिस जस्तो टोटली के भन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टरमा त्यसरी यसको डेभलपमेन्ट भइरहेछ भने अन्य सेक्टरमा जुन भन्दा किन भन्दा नेपालमा यो भन्दा लाज मान्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, रिसर्च हामी एकदम कम गर्छौँ के। अबको 10 वर्षमा हामीले सोचे पनि नसोचे पनि यसरी हामीलाई ट्र्याक गरेर लिएर आउँछ। जुन हामीले हाम्रो जुन ग्रेजुएटहरू जुन हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौँ प्रोड्युस गर्छौँ उहाँहरूले त सोच्नै पर्दैन मैले जागिर कहाँ पाउने भन्ने कुरा कि त्यस्तो बुम हुन्छ एउटा कुरा। अरू कुरा मैले कोर्सको मलाई डिटेल त थाहा भएन, म आफै पनि इथिकल ह्याकर भएको र के भन्छ फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेटर भएकोले के कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ भने यो एउटा वेपन्स पनि हो है। नेपाल पुलिसको अफसरलाई वेपन्स हुन्छ नि, इभन सिनियर अफसर इन्सपेक्टर भनेको वेपन्स प्रायः चाहिँ लङ वेपन बोक्दैन, तर पनि 1 वर्षसम्म सरलाई थाहा छ 1 वर्षसम्म राइफल बोकेरै कुद्नुपर्छ फिल्डमा उनको ट्रेनिङमा। किन भन्दा उसले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो वेपन्सलाई कहाँ फायर गर्ने कहाँ फायर नगर्ने त्यो भनेको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अथवा उसले आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो साइबर सेक्युरिटी डिजिटल फोरेन्सिकमा गइसकेपछि त्यो प्रोस्पेक्टिभबाट सिकिन्छ। त्यही भएर ल सम्बन्धी साइबर ल सम्बन्धी त्यसमा इन्कर्पोरेट छ कि छैन, यदि छैन भने इन्कर्पोरेट गर्नु होला भनेर म एउटा चाहिँ सुझाव यहाँ राख्न चाहेँ। र डिजिटल फोरेन्सिकको हकमा अब हाम्रो फोरेन्सिक ल्याब कस्तो हुन्छ भने प्राइभेसी यतिसम्म हुन्छ कि इभन हाम्रो इन्भेस्टिगेटरसँग पनि सेयर गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन र गर्दैनौँ। त्यही भएर केसमै चाहिँ अब हामीले इन्भल्भ गराउन सक्ने अवस्था त हुँदैन, तर कुनै माध्यमबाट कहिले भिजिटको रूपमा अथवा अन्य केहीबाट सक्यो भने त्यो चाहिँ गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू। त्यही जेस्चर चाहिँ मैले उहाँको हर्स अफ द माउथ फ्रम द हर्स भन्ने चलन छ त्यो सुन्न खोजेको हो। इट इज इन्डिड टु गेट गुड टु नो द्याट। अब म विजयजीमा आउन चाहेँ। विजयजीलाई जिम्मेवारी अलिक ठुलो छ, समग्रलाई यो कुरालाई समेटेर एउटा रेगुलेटरको तर्फ, त्यो रेगुलेटर पनि टेलिकममा मात्रै उहाँहरू सीमित हुनुहुन्न, आफूलाई अलिकति डाइभर्सिफाई गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। खास गरी साइबर सेक्युरिटी पोलिसी बनाउने र साइबर सेक्युरिटीका भएका एक्टिभिटिजहरूलाई फन्डबाट सपोर्ट गर्ने। भोलि हुनसक्छ एनटिएमा चाहिँ फन्ड ठुलो छ, आरटिडिएफ भन्ने फन्ड छ, त्यहाँबाट चाहिँ ब्रिटिस कलेजमै एउटा कोलाबोरेसनमा चाहिँ हामीले डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब पनि खोल्न सक्ने अपर्च्युनिटी छ। किन मैले उहाँहरूसँग मिलेर यो सेक्टरमा काम गरिसकेका हुनाले त्यो अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही सेरोफेरोमा यहाँको ओपिनियन राखिदिनुहोस् न 2 मिनटमा विजयजी। हस्, धन्यवाद राजु सर, धन्यवाद। मलाई लाग्छ त्यो हामीले यो नेपाल प्रहरीमा चाहिँ यो जुन डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब छ त्यो ल्याब स्थापना गर्दा पनि प्राधिकरणको चाहिँ राम्रै कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ राजु सरलाई। त्यो आई थिङ्क अलरेडी नो इट होइन। मैले अलिकति कुराहरू चाहिँ यो भनौँ न वे फरवर्डको हिसाबले अलिकति त्यसमा गएँ म होइन, सायद हामी क्लोजिङतिर लाग्छ होला त्यही हिसाबले पनि। मैले चाहिँ यो सर्भिस प्रोभाइडरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के गर्नु पर्ला अथवा के गर्नु पर्यो भन्ने खालको एउटा त्यो हिसाबले म कुरा गर्न चाहन्छु होइन। अब सर्भिस प्रोभाइडरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले साइबर सेक्युरिटी कुरा गर्दाखेरि हामी धेरै एम्बिसियस पनि सायद हुनु हुँदैन होला होइन, अलिकति हामी रियल ग्राउन्डलाई टेकेरै कुरा गर्नुपर्छ होला। मैले त्यो के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ आफ्नो क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हामी केलाई मानेको छौँ, त्यो क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ एटलिस्ट जोगाउनै पर्छ, त्यहाँ ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो डेटा ब्रिच अथवा लिकेजको कुरा हामी गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेटाहरू धेरै छन् हामीसँग। अब त्यो सबै डेटालाई पनि जोगाउन सायद पोसिबल नहोला अथवा सबैमा लगानी गर्न पोसिबल नहोला, तर डेटामा अब डेटालाई पनि हामी क्याटेगोराइज गरौँ कुन डेटा चाहिँ सेन्सिटिभ छ। जस्तो हामीले इन्टरनेसनली एक्सपिरियन्सहरू हेऱ्यो भने यो पिआइआई चाहिँ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेटा, जुन चाहिँ जसले चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ स्टोर गर्ने काम गरेछ उसले त्यसलाई बचाउनु पनि पर्छ। त्यसको अनर त ऊ होइन, हि इज ओन्ली स्टोरिङ इट, द अनर इज जसको त्यही हो अनर, तर त्यो जसले स्टोर गरेछ उसले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने प्रपरली सुरक्षा अथवा सुरक्षित साथ राखिदिनु चाहिँ पऱ्यो। सो दिस इज फर द सर्भिस प्रोभाइडर। र अर्को चाहिँ उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्दिन अथवा गर्नु हुँदैन भन्ने पनि सोच राख्नु भएन, उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। र त्यसलाई मैले एकदम एम्बिसियसली पनि भन्दिनँ म त्यसलाई होइन, अब सायद वाइजली भन्दा पनि प्रपर नहोला, अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पऱ्यो उहाँहरूले, त्यसरी जानु पर्ला। यो चाहिँ दिस इज फर सर्भिस प्रोभाइडर्स होइन। अब त पब्लिकको कुरा गर्दाखेरि पब्लिक पर्सपेक्टिभको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू सबैको हातमा चाहिँ अहिले आइफोन एकदम एडभान्स फोनहरू हामी बोकेका छौँ।
विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु पावरफुल पिसी. हामी पहिला पिसी भन्थ्यौँ, ठुलो भाँडो बोक्थ्यौँ. अहिले हामीसँग सानो एकदम भेरी पावरफुल मेसिन छ जुन चाहिँ तपाईँको अलवेज अन अलवेज अनलाइन हुन्छ हामी. र अलवेज अनलाइन हुँदाखेरि त्यहाँ के थ्रेट्स हामीलाई थाहै छैन. हामी चलाइरहेछौँ अननोइङली, त्यहाँ के भइरहेछ हामीलाई थाहै छैन. भनेपछि पब्लिकको हिसाबले चाहिँ पब्लिक अवेरनेस इज द मस्ट. पब्लिक चाहिँ आफूले युज गरेको ग्याजेटलाई चलाउनलाई हि सुड बी भेरी अवेर. र यसमा चाहिँ पक्कै पनि रोल चाहिँ अब धेरै स्टेक होल्डर्सको पक्कै पनि छ. यहाँ ध्यान दिनुपर्ने भयो. अब अर्को चाहिँ मैले यो बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा प्राइभेट अर्गनाइजेसनको हिसाबले म वे फरवर्ड के देख्छु भने उहाँहरूको पनि यो क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिने खालको यो अपर्च्युनिटी छ, यसमा मौकाहरू छ. उहाँहरूले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको हिसाबले प्लस अहिले चाहिँ यो जस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई अलिकति उ गर्ने हिसाबले भनौँ न सेभ गर्ने हिसाबले चाहिँ मेबी दे क्यान प्रोभाइड सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर सर्भिसेसहरू चाहिँ प्राइभेट संस्थाहरूले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ. जसलाई चाहिएको छ त्यो संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ. अब अर्को चाहिँ मैले गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभ हाल्न चाहेँ. गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभमा पनि गभर्मेन्टले पनि अब एकदम खुसी मनाइहाल्नुपर्ने अथवा एकदम हामी धेरै काम गऱ्यौँ भनेर त्यो गर्ने खालको अवस्था छैन होइन. गभर्मेन्टले यसमा काम गर्दैछ, गरिरहेछ. जस्तो गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने चाहिँ पोलिसी, साइबर पोलिसी चाहिँ एउटा ल्याउनु पर्ने छ होइन. त्यसमा काम भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई. अब यो खालि एप्रुभ नभइसकेको अथवा मेटलाइज नभइसकेको हो. त्यसमा काम भइरहेछ फ्रम दि गभर्मेन्ट साइड. र आई थिङ्क फ्रम द मिनिस्ट्री हाम्रो अनिल सरले अघि धेरै कुरा हाइलाइट गरिसक्नु भएको छ. त्यस कारण मैले यसमा धेरै भन्नु नपर्ला. अब यता नियामक निकायको तर्फबाट भन्दाखेरि, प्राधिकरणको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा यो पब्लिक अवेरनेसको हिसाबले हामीले चाहिँ विकली यो पब्लिक अवेरनेस मेसेजहरू चाहिँ प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको थियौँ थ्रु आवर वेबसाइट. अब सायद त्यो सफिसियन्ट छैन होला, अब त्यहाँ मैले धेरै खुसी मनाउनु पर्ने छैन. बट वी हेभ टु डु वर्क अलट. त्यस्तै चाहिँ अर्को यो हामीले चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटी रोड म्याप अबको 5 वर्षमा नेपालको साइबर सेक्युरिटीको ल्यान्डस्केप कस्तो हुने हो त भन्ने कुरा परिकल्पना गरेर त्यसको मार्गदर्शन बनाएर त्यसरी हामी अहिलेबाट हिँडेनौँ भने भोलि कहाँ पुगिन्छ फेरि यो एडक हुन्छ. सो दिस इज प्लान गर्नुपर्छ र हामी त्यो प्लान चाहिँ गरिरहेछौँ. ओके, थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू. अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ. केही क्वेसन छ भने लिखितमा मलाई पाऊँ. As appropriate, I would like to see the questions. If not, then I would like to summarize the event and we go end the session. Mike? क्वेसन चाहिँ स्पेसिफिक टु द क्वेसनमै पोइन्ट गरौँ र कसको लागि हो त्यो भनेर क्वेसन स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसनमा जाउँ है. Thank you. My name is Nepal Army. I'm founder of Artificial Infotech Private Limited. So my question is to Pashupati sir. So as we have seen lots of data breaches and privacy hacking in the case of Nepal. So after hacking or accessing the personal information, as we have seen the lots of social engineering attacks and like attack through WhatsApp and all sending the emotional message and all those things, which is targeting to the non-technical people. So what is the specific strategy of Nepal Police, which make non-technical people aware of that regarding the personal security and privacy and such types of innocent hacking? Okay, पशुपतिजीलाई सोध्नुभयो कोही प्रश्न? Okay. Prashna, let me rephrase that if I have understood. Basically, it's about social media मा हुने privacy र data breach को कुरा गर्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले कसरी एड्रेस गर्छ अथवा कसरी हेर्छ, इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हो? So as we have seen, हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ सर्भरबाट चाहिँ पर्सनल डाटा सचेज नेपाल टेलिकमबाट चाहिँ मान्छेको मोबाइल नम्बर इमेल जस्तो कुराहरू ह्याकिङ गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो इनोसेन्ट म्यासेजहरू पठाएर चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ एट्याक लाइक वी आर सेन्डिङ गिफ्ट लाइक दस एन्ड त्यस अपर्च्युनिटीहरू देखाएर चाहिँ यति डिपोजिट गरिदिए होइन यो पैसा यहाँ पठाइदिए भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नन टेक्निकल पिपुलहरूलाई चाहिँ के गरिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ
टार्गेट गरेर चाहिँ मान्छेहरू ह्याकिङ भइराखेका छन् So it's because of lack of information and awareness. So what is the actual strategy to make people aware? ठिक छ बुझ्यो प्रश्न के रह्यो भने जुन भ्रममा पारेर चाहिँ जुन छन् धेरै घटनाहरू छन् हामीसँग त्यसैमा प्रकाश पारेर नेपाल प्रहरीले कसरी के गर्छ भन्ने भन्नुभयो एकदम छोटोमा है पशुजी हजुर इन्सिडेन्ट नै भइसकेपछि हाम्रोमा कम्प्लेन आउँछ नै भन्ने विश्वास गर्छु किन भन्दा अन डेली बेसिस हामीले 30 to 32 वटा 30 देखि 32 वटा इन्सिडेन्टहरू रेकर्ड गरिरहेछौँ त्यसमा यहाँले भने जस्तै अहिलेको कन्टेस्टमा 5 देखि 6 वटा आइटी रिलेटेड फाइनेन्सियल अपराधको आउँछ यस्तै झुक्यानमा पारेर त्यसको लागि हामीले एउटा त अवेरनेस प्रोग्रामहरू छ गइरहेको छ अर्को अवेरनेस प्रोग्राम पनि अब जुन लेभलमा हाम्रो ब्युरो गठन हुने बित्तिकै हामी गएको थियौँ त्यो अलिकति अब पेन्डेमिकले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति ह्याम्पर चाहिँ भयो र पनि अहिले पनि विभिन्न स्कुल कलेजदेखि लिएर र हाम्रो नेपाल पुलिसले कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भन्ने एउटा प्रोग्राम लिएर आएको छ त्यो कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप प्रोग्राममा साइबर अवेरनेसको चाहिँ एउटा च्याप्टर नै राखेर हामीले त्यो पनि त्यो माध्यमबाट पनि गइरहेछौँ र अर्को हाम्रो अफसरहरू नै नेपाल पुलिसकै साइबर ब्युरोकै अफसरहरूलाई पनि कतिपय इभेन्टहरूमा खटाएर र मलाई लाग्छ मिडियाले पनि यसले राम्रो कभरेज दिन्छ जस्तो लाग्छ जो साइबर सम्बन्धी जुन घटनाहरू हुन्छ त्यो सँगसँगै त्यसबाट अवेरका पाटोहरू पनि राखिदिनुहुन्छ त्यसको लागि म नेपालको मिडियाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो मार्फत पनि हामी गइरहेकै छौँ तर जुन लेभलमा म के एडमिट गर्छु भने जुन लेभलमा अवेरनेस जुन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन त्यसलाई हामीले चाहिँ अब ग्रेजुअली बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू अवेरनेस प्रोग्रामको आवश्यकता छ पब्लिक पार्टनरसिपको लास्ट क्वेसन म लिन्छु अडियन्समा कोही हुनुहुन्छ सोध्नु खोज्नु भएको भने पछाडि एउटा हात उठेको देखेँ मैले उतिया भाइ हुनुहुन्छ एकजना त्यो अघिकोमा अलिकति म एड गरिदिएँ है प्लिज सो यस्तो छ कि यो 2 लेभलमा यो सोसियल इन्जिनियरिङ जुन एट्याक्सहरू छ यसलाई चाहिँ 2 लेभलमा काम भइरहेछ खास नेपालमा र ग्लोबली हुने पनि त्यही नै हो सो एउटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मोरओभर भिक्टिम्सहरू चाहिँ को छ भन्दाखेरि कि चाहिँ नि हाई लेभल प्रोफेसनल्सहरू छ होइन अर्गनाइजेसनको चाहिँ नि टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूलाई चाहिँ बढी टार्गेट गरिरहेछ अर्को एन्डमा चाहिँ नि धेरै थाहा नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि बढी टार्गेट गरिरहेछ जसलाई चाहिँ नि अब टेक्नोलोजी सेक्युरिटीको बारेमा थाहा छैन होइन सो हामी एज अ साइबर सेक्युरिटी कम्पनी हामीले यसलाई चाहिँ कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो सोसियल इन्जिनियरिङ अडिट भनेर हामीसँग एउटा प्रोग्राम छ कि सो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो सोसियल इन्जिनियरिङ एक्ज्याक्टली कसरी हुन्छ त सो फिसिङबाट हुनसक्छ भिसिङबाट हुनसक्छ स्मेसिङबाट हुनसक्छ सो यो क्याटेगोरी चाहिँ नि हामीले अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरूलाई भनौँ न फ्रम बोर्ड लेभल टु रिसिप्सन जसले इमेल्सहरू चलाउँछ अथवा चाहिँ नि फोन्सहरू युज गर्छ उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर हामीले स्पेसल म्यासेजेसहरू चाहिँ क्राफ्ट गर्छौँ कि र उहाँहरूको रेस्पोन्स कसरी आउँछ हामीले त्यसलाई ट्याप गर्छौँ होइन अनि त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कति पर्सेन्टेज मान्छेले चाहिँ कुनै म्यालिसियस लिङ्कहरू क्लिक गरेछ कसैले चाहिँ नि सर्टेन पिडिएफ्सहरू अथवा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू डाउनलोड गरेछ अब लगभग हामीले आफूले पर्फर्म गरेको यो सोसियल इन्जिनियरिङ अडिट्समा इभन ए क्लास ब्याङ्कमा पनि 60% मान्छेको चाहिँ क्लिक रेट देखाएको थियो कि एभरेजमा भनेको ए क्लास ब्याङ्क भनेको नेपालको सबभन्दा मच्योर इन्डस्ट्री हो कि साइबर सेक्युरिटीमा भनेपछि अरू इन्डस्ट्रीमा के छ भनेर हामीले त्यो विचार गर्न सक्छौँ र अर्को पार्टमा चाहिँ नि जेनरल अवेरनेसको पार्टमा जस्तै एमओसिआइटीबाट पनि यो इनिसिएट भएको छ एनटिएबाट पनि इनिसिएट भएको छ र हरेक जस्तै ब्याङ्कहरू स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले इभन एनसिएचएलहरूले यो सानो सानो भिडियोहरू जस्तै फिसिङ भनेको के हो फिसिङ भनेको के हो यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर सानो सानो भिडियो प्रमोसन्सहरूको क्याम्पेनहरू चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ कि सो रिच आउट राम्रोसँग भइसकेको छैन तर त्यो एउटा एफोर्ट चाहिँ यो लास्ट 2-3 इयर्सबाट चाहिँ राम्रै गएको छ राइट द्याट चाइल्ड सेफ्टी नेट भन्ने एउटा प्रोग्राम छ यसमा चाहिँ उहाँहरूले यो एक्टिभ गरिरहनु भएको छ र यसमा थप जान्न चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई ड्युरिङ द नेटवर्किङ सेसन तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ म अब लास्ट क्वेसनमा गएँ नमस्ते म चाहिँ दिपेन है म चाहिँ एभरेस्ट इन्सुरेन्सबाट आएको मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सबैजनालाई के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग रिसोर्सेस छैन है हाम्रो चाहिँ एभाइलेबल छैन भन्ने कुराहरू अघि धेरै सुने क्या मैले चाहिँ होइन रिसोर्सेसहरू हामीसँग छ जस्तो लाग्छ मलाई है हामी जस्ट मोस्ट स्टुडेन्टहरू बाहिर गएर पढेर आएर नेपालमै केही गरौँ भनेर आउने मान्छेहरू धेरैजना छ है अनि मेरो स्पेसली क्वेसन चाहिँ मलाई एसपी म्यामलाई गर्न मन लाग्यो हजुर एनसेलको हाम्रो सेक्युरिटी हेड हुँदो रहेछ है तपाईँको एनसेलमा एसएपी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ है विच इज द जर्मन बेस्ट इआरपी सफ्टवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ
हैन अनि एसएपी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने इन्डियालाई आउटसोर्स गर्न दिनुभएको छ एसएपी है इन्डियन मान्छेले आउटसोर्स गरेर दिनुभएको छ इन्डियन मान्छेले तपाईँको सबै कुराहरू हेरेर आएको छ हजुर कम्पनीको इभन सेक्युरिटीहरू सबै कुराहरू हेरेर आएको छ र तपाईँहरूलाई केही एकदमै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यु विल डाइरेक्टली कन्सल्ट द जर्मन एसएपी कन्सल्टेन्ट है अनि यस्तो कुराहरू गरिरहनु छ अनि म चाहिँ एउटा एसएपी बेसिसको एक्सपर्ट मान्छे नै हो है राइट नाउ म आएर चाहिँ एउटा सानो इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ एउटा नर्मल काम गरेर आएको छु है विच इज अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेस छैन यहाँ रिसोर्सेस नै भएन मान्छेलाई चाहिँ मान्छे नै एभाइलेबल भएन हामीले चाहिँ बाहिरबाट सिङ्गापुरबाट मगाउनु पर्ने भयो इभन इन्डियाबाट मगाउनु पर्ने भयो भन्ने कुराहरू धेरै सुन्यो क्या होइन एक्सपर्टहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी नदिएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है ठिक छ प्रश्न बुझियो अपर्च्युनिटी चाहियो मैले एक्चुअली यास्मिन जीलाई मैले यो प्रश्न नगरेको मैले उहाँलाई यो प्रश्न गरेको थिइनँ दो आई नो द सिचुएसन बट आई डोन्ट नो वेदर यु विल बी एबल टु रेस्पोन्ड द्याट वान अर यु वुड लाइक टु टेक द्याट वान वान मोर लास्ट नाइट है अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल फोरेन्सिक नयाँ कोर्स आयो है मलाई राइट नाउ फी स्ट्रक्चर आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन फी स्ट्रक्चर के छ बट नेपाली स्टुडेन्टलाई चाहिँ इभन हामीले इन्डियामा गएर 2 लाखमा जुन चाहिँ पढाइ हुन्छ मैले नेपालमा आएर 20 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ बट वाइ यो क्वेसन चाहिँ वाइ किन बुझिएन के भन्नु दोस्रो तपाईँको दोस्रो कमेन्ट बुझिएन दोस्रो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि मैले जस्तै जुन चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल फोरेन्सिक कोर्स गर्नु म यदि इन्डिया गयो भने आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट फी बट मेबी इट्स अराउन्ड 2 to 3 lakhs रुपिस है हजुर बट इफ आई स्टडी हियर सेम कोर्स आई निड टु पे अराउन्ड मच मोर देन 20 lakhs एबभ आई निड टु पे हियर वाइ सच सिनेरियो इज क्रिएटिङ इन नेपाल है इन्डियामा चाहिँ एजुकेसन एकदमै सस्तो छ नेपालमा किन महँगो एजुकेसन सिस्टम एउटा कुरा होइन अनि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ त्यही हजुरहरूले हैन प्रश्न भयो अब यसो गरौँ दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ आई वुड लाइक टु फ्रम द टिबिसी टु यु क्यान मिट देयर आर लट्स अफ स्टाफ हु नोज what goes there for about 3 to 4 years they will Dean Saab yahi hununcha you can meet them for the first question that's very interesting that actually yesterday we had a preliminary discussion for this program त्यही एउटा प्रश्न चाहिँ यो पक्कै आएको थियो टु बी फ्र्याङ्क यो अगस्त ग्यादरिङमा डिस्कसन नगरे कहाँ गर्ने हैन हाम्रो नेपालमा भएको रिसोर्सेसहरूलाई अन्डर युटिलाइज छ भन्छु म उहाँले युटिलाइज गरेको छैन भन्नुभयो बस्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने कतिपय अवस्थामा अन्डर युटिलाइज छ अन्डर पेड छन् र आफ्नो स्किल भन्दा तल्लो स्किलमा पनि काम गरिराखेको अवस्था छ त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्दै जाने हो हैन र जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ एनसेलले उहाँले त के भन्नुभएको छ भने आगामी दिनमा जब हामीले खोजेको मान्छे नेपालमै पाउँछौँ हामी किन विदेश जाने देयरमा धेरै कन्स्टेन्टहरू हुन्छ तर मलाई लाग्छ यसमा अलिकति एनटिए को अथवा नेपाल सरकारको पनि रोल हुन्छ कि लेजिस्लेसनले एज लङ एज द म्यान पावर इज एभाइलेबल हियर यु डोन्ट गो टु फरेन कन्ट्री अमेरिकाले त त्यही भन्छ एज लङ एज यु हेभ अ साइन्टिस्ट वाइ यु वान्ट टु हायर राजीव सुब्बा फ्रम नेपाल अदरवाइज आई वुड हेभ गट अ जब इन द युनाइटेड स्टेट्स उसको लेजिस्लेसन त त्यही भन्छ नि भने हामीले चाहिँ त्यो पनि भन्नुपर्ने अवस्था त अब देखिसकियो त हाम्रा म्यान पावरले हामीले डिजिटल फोरेन्सिकको साथीलाई ल्याउन सकेनौँ रबिन बस्नेत भन्ने हुनुहुन्छ ही गट अ जब इन इन्टरपोल इन सिङ्गापुर $8,000 a month बाई द वे भने त्यो फ्युचर प्रोस्पेक्ट त क्लियर छ अब यहाँबाट जाउँ र लेजिस्लेसनको गर्ने कुरालाई अहिलेलाई छोडिदिउँ उहाँको कमिटमेन्ट अथवा उहाँको इन्ट्रेस्ट उहाँले गर्न सक्ने उहाँको आफ्नो प्रोफाइलले गर्न सक्ने कुराहरूमा सुनौँ थ्याङ्क यू आई थिङ्क एनटिएको रिक्वायरमेन्ट अलरेडी छ नेपालमा भएसम्म नेपालबाटै लिनुपर्छ भन्ने द्याट्स वाट आई हेभ हर्ड एनिवे हायर गर्दाखेरि आउटसोर्स गर्दाखेरि नेपालमा रिसोर्सेस छ भने नेपालबाटै लिनुपर्छ भन्ने एनटिएको केही रिक्वायरमेन्ट छ भन्ने मेरो बुझाइ हो बट एनिवे हामीले जति पनि सर्भिसेसहरू हायर गर्छौँ अरू जति पनि आउटसाइड पार्टनर्सहरूसँग काम गर्छौँ हामी पहिला एउटा हाम्रो प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेसमा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भन्ने हुन्छ हामी त्यसमा जान्छौँ त्यो जाँदाखेरि हामी नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि जान्छौँ मेरो रिक्वायरमेन्ट यो हो मेरो टाइमलाइन यो हो क्यान यू गिभ मी दिस सर्भिस भनेर जहाँ जहाँ दिन सक्नुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग जान्छौँ जहाँ जहाँ दिनु सक्नुहुँदैन हामी उहाँहरूसँग जाँदैनौँ स्याडली होइन द्याट इज द रियालिटी किन हामीले अहिले पनि जति पनि हामीले पर्चेस गर्छौँ नेपाली कम्पनीजहरूले जान्छ फ्यु डेज अगाडि मेरो एउटा आरएफपी गएको थियो नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि थियो आई गट अ रेस्पोन्स कुनैबाट आयो कुनैबाट आएन होइन सो हाम्रो एउटा फिक्स टाइमलाइनमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स बजेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा फिक्स स्कोप अफ वर्क हुन्छ मलाई चाहिने यो काम हो भनेर सो इफ Nepalese company can deliver that, we'll be very happy to work with them. हामी किन बाहिर जाने त्यतिको लागि यही हुँदाहुँदै यही देशभित्रकै रिसोर्सेस हुँदाहुँदै we don't want to go outside. तर we do work within those constraints.
टाइमलाइनको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, बजेटको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, र स्कोप अफ वर्क त जे छ त्यो त डेलिभर गर्नु परिहाल्यो. सो या ओके, थ्याङ्क यू. म अब एन्ड गर्न चाहेँ. मैले एउटा पुरानो कुरा सम्झेँ अहिले, र साइबर सेक्युरिटी ट्रेनिङ लिएर फ्युचर हेर्नुभएकोलाई म एउटा इन्सिडेन्ट के भन्छु भने, करिब करिब 40 वर्ष अगाडि, अब मेरो फादर पनि पुलिसमै हुनुहुन्थ्यो, अनि आई मेट अ गाई, मुस्तन्डे थियो कि एकदमै, हि वाज क्वाइट बिग, अनि बडी बिल्डिङ गर्थ्यो. अनि मैले उहाँलाई सोध्नु, तपाईँ पुलिसमा किन आउनुभयो? बडी बिल्डिङ गर्न जानु भए हुन्थ्यो, फिल्म खेल्न जानु भए हुन्थ्यो. के गर्ने भाइ, गाउँको सबभन्दा मुस्टन्डे म, सबैले जुरुक्क उचालेर लगेर पुलिसमा जारी खुवाइदिए. द्याट वाज अ पोटेन्सियल. सो बिकम लाइक द्याट मुस्टन्डे क्या, विथ द स्किल. दे विल कम आफ्टर यु, द्याट इज फर स्योर. त्यस कारणले एकाडेमिक डिग्री मात्रै, म आफै एकाडेमिक्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो, एकाडेमिक डिग्री लिएर मात्रै मार्केटमा बिक्न सकिँदैन. मैले अघि नै भने, म चाहिँ के भन्छु भने, यो कोर्सले तपाईँलाई स्किल पनि दिने हो नि त. फोकस त्यो स्किल पनि दिन्छ, नलेज पनि दिन्छ, डिग्रीले जागिर दिने होइन. अब त एलन मस्कहरूको चाहिँ युनिभर्सिटी खोल्ने भन्दैछ, उसले कहाँ डिग्री हेर्नेवाला छ, स्किल हेर्छ, तपाईँ कम्पिटेन्सी हेर्छ. यति भनेर नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुर प्लिज. जस्ट अघिकै उसमा हामीले अहिले अब यहाँको यङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिकति हेल्प होस् भनेर हामीले इन्टर्नसिप प्रोग्राम्स पनि सुरु गरेको छौँ. सो up till 2 weeks ago, I had 2 interns working with me who were students in their final years. Ekjanale unfortunately chhodnu bhayo for his personal reasons. But we are trying to bring in interns so that they can get a feel of what the industry is like. They get exposed to all areas that we work in, not just PT gora, VA gora, vaina. They do everything that we do. So they get an early exposure. के हुँदो रहेछ त कुनै एउटा कम्पनीमा गएर साइबर सिक्युरिटीमा काम गर्दाखेरि भनेर. So we are trying to do that so that भोलि गएर उनीहरूले अरूतिर गएर पनि they already have knowledge to start their job running rather than trying to learn new things. So that is also there. Okay, thank you. You got the hint, right? Message is very clear. Go after her. ओके, अब मैले समेसन गर्न चाहेँ. बेसिकली हामीले अब धेरै इस्युहरू आयो, मलाई थाहा छ. हामीले यो प्रोग्राम अझै आधा घन्टा रन गर्ने हो भने यहाँ सबैजना केही व्यक्तिहरू बाहेक, आई डु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डिसइन्ट्रेस्ट, बट नन द लेस मेनी वुड लाइक टु इन्टरेक्ट. तर टाइम कन्स्टेन्ट छ. म्यानेजमेन्ट साथीहरूले मलाई अघिदेखि हेरिरहनु भएको छ, मेसेज मात्रै गर्न सक्नु भएको छैन. सबैजनालाई धन्यवाद, प्यानलिस्टलाई, गेस्टहरूलाई सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद. यस्तो चाहिँ लाइभली डिस्कसन गर्नुभयो, पार्टिसिपेट गर्नुभयो, हिजो पनि आइदिनु भयो. टाइम हो नि, टाइम इज मनी, राइट? टाइम इज मनी. त उहाँहरूले गर्नुभएको छ. तर यो समग्रमा अब धेरै कुरामा म छुन चाहिनँ. तर हिजो हामीले डिस्कसनमा इजरायलको कुरा निक्लिएको थियो, युनाइटेड किङडमको कुरा निक्लिएको थियो, जहाँ युथहरूलाई एउटा सानै एजदेखि साइबर सेक्युरिटीको नलेज दिइन्छ. हामीले त्यो किन नगर्ने? चाहे त्यो ब्रिटिस कलेजको होस्, चाहे सिएसआरआईको कन्सोर्टियमले होस्, चाहे चाहिँ नेपाल सरकारले होस्, त्यो स्टेजमा हामीले लगेर आगामी दिनहरूमा सबैजना चाहिँ साइबर इनेबल्ड हौँ, साइबर सिक्योर्ड हौँ, होइन? म चाहिँ दन्तमञ्जन सिद्धान्त भन्छु. मेरो दन्तमञ्जन घरमा एउटा हुन्छ, अफिसमा एउटा हुन्छ. मेरो दन्तमञ्जन मेरो वाइफले पनि युज गर्न पाउँदैन. साइबर सिक्युरिटी सिद्धान्त यसैमा आधारित छ. त्यस हुनाले सानैदेखि यो युवाहरूलाई दिने एउटा प्रयास हो, होइन? अन्डरग्राडको भर्खर कलेजबाट आएर चाहिँ अन्डरग्राड कोर्स लिने त्यो एउटा प्रयास हो. सबैले यसमा लाग्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले जुन डिजिटल नेपाल बनाउने एउटा सपना देखेका छौँ, त्यसमा हामीले के आफ्नो तर्फबाट कन्ट्रिब्युट. एउटा गाउँ एक्लैले बन्ने हो र? इट टेक्स सेभरल ह्यान्ड्स टु मेक अ भिलेज. यु क्यानट मेक अ भिलेज विथ सिङ्गल पर्सन, होइन? त्यस कारण यो मास इम्प्लोइमेन्टको जुन अपर्च्युनिटी हामीले देखिरहेछौँ, 3 मिलियनको अपर्च्युनिटी देखिरहेछौँ, त्यसलाई केही सानो स्मलेस्ट सेगमेन्टमा मात्रै हामीले ट्याप गर्न सक्यौँ भने हाम्रा युवाहरू खाडी किन जानुपर्छ र? अबको 5-10 वर्षको एउटा प्रोग्राम बनाउने हो भने त्यो 10 वर्षको बच्चालाई अर्को 10 वर्ष चाहिँ साइबर सिक्युरिटी बिस्तारै ट्रेनिङ दिँदै आउँदै हो भने त उनी खाडी किन जान्छ र? नेपालमै बसेर आउटसोर्सिङमा काम गर्ला, रिमोटली उसले मेन्टेनेन्स गर्ला, या ऊ चाहिँ एक्सपर्ट हायर भएर विदेशमा गएर कन्ट्रिब्युसन गर्ला. अल्टिमेटली युथलाई नै सपोर्ट हुने हो. यति भनेर सबै साथीहरूलाई मैले पुनः धन्यवाद दिन चाहेँ, आयोजक वर्गलाई मैले धन्यवाद दिन चाहेँ, र म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्छु. पेसेन्सका साथ सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू जान्न मन लाग्यो भने साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ र उहाँहरू एक्सपर्टहरू यहीँ हुनुहुन्छ. ड्युरिङ द नेटवर्क सेसन प्लिज बी आवर गेस्ट. वी वुड मोर देन ह्याप्पी टु टक. थ्याङ्क यू भेरी मच. Let's have one more final round of applause for our whole panel.
Thank you so much to all of you for being here today. I would now like to invite Mr. Rajan Kandel to deliver our tokens of appreciation. First calling Dr. Rajiv Suba. Can you call the guest, please? First of all, Yeah, please. sure. Thank you. Okay, we'll start with Mr. Bijay Kumar Roy. Thank you. Mr. Binay Khadka. Mr. Chiranjeevi Adhikari. Mr. Narayan Koirala. Mr. Pashupati Ray. Mr. Sujit Shrestha. Ms. Yasman Badrai. And finally, to our wonderful moderator of this evening, Dr. Rajiv Suba. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So we're done? Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Excellent. And that marks the end of today's event. So thank you so much to all of our special guests, our speakers, our panelists. Thank you to the staff and faculty who worked so hard to make today possible. And thank you to you, our audience, for being here with us tonight. I also have some special thank yous. We want to thank Michael Setup Arts Academy, KSAV and Group for their performance at the beginning of the evening. AHA Media and Event Private Limited for the sound, light and live stream. And Halifax Media Private Limited for the branding as well. If you came here tonight as a potential student, then remember that admissions for all of our courses are now open, including ACCA, BBBA, BSc Computing, MBA, EMBA, MSCIT, MIBM. Oof. And, of course, our brand new cybersecurity course. We hope that you are as excited as we are by it. And remember that cybersecurity really is the next big thing. So, before I invite you to join us for dinner, can I have all of the staff up on stage for one last staff photo, please?
Okay, please make your way outside where we're serving a cocktail dinner with drinks. Stay, eat and enjoy, and thank you once again for coming.